Principal, Shohid Sohrawardi Medical College, Professor Mohammad Shahadat Hossain sir, Honorable Professor A.H.M. Firoz, Head of the Department of Medicine, respected teachers, my dear fellow colleagues, Assalamu alaikum and welcome to live webinar on baricitinib, a novel treatment option for rheumatoid arthritis. As we know, baricitinib is a novel drug and emerging as a potential effective drug for rheumatoid arthritis treatment, and we are facing serious trouble during treatment of rheumatoid arthritis. So some new drugs are coming to treat the patient and give some benefit and give some well-being of the patients. We have with us some eminent panel of experts. Those are Professor Shahadat Hossain, who is head of the Department of Physical Medicine and Rehabilitation, as well as Vice Principal of Shohid Sohrawardi Medical College. We have with us Professor A.H.M. Firoz, who is Departmental Head, Department of Medicine, Shohid Sohrawardi Medical College, Professor G.K.M. Shohiduzzaman, Professor Mohammad Hanif Hawladar, Hanif Mohammad, Professor Mir Mahfuzul Haq, Professor Mohammad Ehsanul Haq Khan, Dr. S.M. Amir Hossain, and Dr. Gobindo Chandra Roy. We have two eminent speakers with us. First speaker is Dr. H.M. Nazmul Hasan, who is Associate Professor of Medicine, Shohid Sohrawardi Medical College, and second speaker, Professor G.K.M. Shohiduzzaman. Dr. H.M. Nazmul Hasan will speak on update management on rheumatoid arthritis. So I will invite Dr. H.M. Nazmul Hasan to present update management on rheumatoid arthritis. Dr. H.M. Nazmul Hasan, please. Dr. Nazmul Hasan. নাজমুল, আপনি আনমিউট করেন, আপনি মিউট হয়ে আছেন। নাজমুল, আপনি আনমিউট করেন, মিউট হয়ে আছেন। স্যার ওরাই করে দিবেন নাজমুলকে। আচ্ছা, আমার নাজমুলকে একটু আনমিউট করে দেন। হ্যাঁ নাজমুল। নাজমুল এখন আনমিউট হয়নি। নাজমুল আনমিউট আছেন আপনি, আনমিউট। হ্যাঁ, এখন কি শোনা যাচ্ছে? ইয়েস। আমার প্রেজেন্টেশন কি দেখা যাচ্ছে? আমি কিন্তু আমার স্লাইডে আছি। স্লাইড দেখতে পাচ্ছি না আমরা কেউ। আপনাকে বলেন আমার স্লাইডটা শেয়ার করতে বলেন। স্যার আপনি জুম থেকে স্যার শেয়ার স্ক্রিনটা দিলেই স্যার চলে আসবে আর কি স্যার। কিন্তু আমার জুমে তো কিছু শেয়ার দেখা যাচ্ছে না এখন। নিচে দিচ্ছি কিন্তু আসছে না। দেখা যাবে স্যার, শেয়ার দিলে দেখা যাবে। হ্যাঁ, শেয়ার দিলে দেখা যাবে স্যার। জুমে কিছু আসতেছে না আমার এখন। নাজমুল নিচে কার্সর নামালে আসবে শেয়ার স্ক্রিন, নিচে কার্সর নামান। স্যার নিচে কার্সর নামালে দেখে শেয়ার স্ক্রিন আসবে। না, এখানে দিছি আমি। এখানে গ্রিন আছে দেখেন। আসতেছে না কেন? আমি তো আগে আনছিলাম। আমি আবার ঢুকি, তাহলে আবার করে আবার ঢুকি আমি। আমি তো আবার ঢুকবো, ওরা তো তার নিচে গ্রিন, আপনি নিচের দিকে সেটিতে আপনি শেয়ার দিলে স্যার শেয়ার হয়ে যাবে। কোনটা? এটা? হ্যাঁ গ্রিন স্যার, গ্রিন কালারের শেয়ার স্ক্রিন লেখা রয়েছে। না, কিছু আসতেছে না আমার এখানে। আপনি একটু নিচে স্ক্রল করে নামুন স্যার, নিচে শেয়ার স্ক্রিন একটা গ্রিন কালারের শেয়ার স্ক্রিন লেখা রয়েছে, আপনি এখানে ক্লিক করুন। আমি এটা জুমটা করলে কিছু আসতেছে না আমার এখানে।
তাহলে স্যার, ল্যাপটপে তাহলে আপনি একটা কাজ করতে পারেন স্যার, আপনি বের হয়ে আবার ঢুকুন স্যার, তখন চলে আসবে। আমি আবার লিভ করি আমি হ্যাঁ আবার হ্যাঁ ঢুকি। ওকে 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 জি স্যার। আর নাজমুল স্যার, আপনি নিজেকে একটু আনমিউট করে নেন স্যার। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ ইয়েস Okay. Assalamu alaikum and good afternoon. My respected teachers, my and panel of experts, and respected moderators and distinguished. Assalamu alaikum. Welcome you all to today's webinar on update management of RA. So I am Dr. H.M. Najmul Hasan. I am Associate Professor of Medicine, Swazi Medical College. So update management or RA, আমার আজকের এই প্রেজেন্টেশনটা মেইনলি আপডেট ইউলার রিকমেন্ডেশনের উপর বেস করে, যেটা 2019 আপডেট এবং যেটা পাবলিশ হয়েছে 22 জানুয়ারি 2020 and rheumatoid disease, এবং it is a BMJ publication. এবং this is EULAR recommendation for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease modifying anti-rheumatic drugs, 2019 update. This guideline, EULAR guideline, addresses the following major topics: the use of DMARDs, conventional synthetic DMARDs, targeted synthetic DMARDs, biological DMARDs, and the use of glucocorticoid, treat to target approach, and treatment adjustment and 3 months. The major focus on these EULAR recommendations are pharmacological therapy with DMARDs. The concept of disease modification comprises a combination of relief of signs and symptoms, improvement or normalization of physical function, quality of life, social and work capacity, and most characteristic, the inhibition of occurrence or progression of structural damage to cartilage and bone. This is the classification criteria for RA. This is still we are following, and this is the 2010 ACR and EULAR joint classification criteria for RA. All of you are already known. এটা আপনারা সবাই জানেন। দুইটা টার্গেট পপুলেশন ধরা হয়েছে, যে একটা বলা হচ্ছে at least one joint with definite clinical synovitis, and synovitis not better explained by the another disease. আর ক্লাসিফিকেশন ক্রাইটেরিয়াতে 4টা ডোমেইন বলা হয়েছে: জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট, জয়েন্ট ডোমেইন, সেরোলজিক্যাল ডোমেইন, অ্যাকুট ফেজ রিঅ্যাক্টেন্ট, এন্ড ডিউরেশন অফ সিম্পটমস। যদি টোটাল স্কোর মোর দেন 6 হয় তাহলে ডায়াগনস্টিক। I will not go into details because it is very well known. This is important slide because আমরা সাবসিকুয়েন্ট যে স্লাইডগুলো বোঝার জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। The glossary and definitions which are used in this recommendation. There are 6 prognostic factors, 4 prognostic factors. The persistently moderate or high disease activity despite conventional synthetic DMARDs. That is conventional synthetic DMARD therapy according to composite measure, including the joint counts, high acute phase reactant levels, high swollen joint count, presence of rheumatic factor or stimulated antibody, especially at high level, presence of early erosions, and failure of 2 or more drugs. The synthetic DMARDs. A low dose corticosteroid বলা হয়েছে ইউলারে যে 7.5 মিলিগ্রাম or less prednisolone. আর ট্যাপারিং বলতে দুটো জিনিস বোঝানো হয়েছে এখানে: the reduction of drug dose or increase of application of the interval, that is dosing interval, and may include the cessation, that is tapering to 0, and cessation or stopping means stopping of a particular drug. আচ্ছা, এখানে একটু সমস্যা হচ্ছে। এখানে যে আমার পাশে যে ছবিগুলো দেখা যায়, এটার জন্য আমার স্লাইডের একটা অংশ কেটে যাচ্ছে। এটাকে একটু ছবিগুলো একটু ইয়ে করা যায় কিনা? আমি রাষ্ট্রপতিকে বলছি, স্লাইডের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে না।
তুই স্লাইডের উপরের অংশে দেখে দেখবি যে একটা মাইনাস চিহ্ন আছে উপরে, হ্যাঁ হ্যাঁ এইখানে এই Okay, মাইনাস okay. চিহ্নতে দিলে এটা চলে যাবে। হ্যাঁ ওকে, থ্যাংক ইউ রফিক। আচ্ছা, এখানে ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি স্টেট, রেমিশন বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে এসিআর ইউলার রেমিশন ডেফিনেশন, যেটা দুইটা ক্রাইটেরিয়া আছে, একটা বুলিয়ান বেসড আর একটা ইন্ডেক্স বেসড ক্রাইটেরিয়া, যেটাকে রেমিশন ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আমি ডিসকাস করব লেটার অন। লো ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি বলতে বোঝানো হচ্ছে লো ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি স্টেট অ্যাকর্ডিং টু এনি অফ দ্য ভ্যালিডেটেড composite disease activity measures that include joint count, a moderate, high disease activity, respective disease activity state according to any of the validated composite disease activity measures that include joint. I will explain and details later on. DMARS, this is very important, the classification of the DMARS. First of all, the synthetic DMARS are include that is conventional synthetic DMARS, and these include methotrexate, leflunomide, sulfasalazine, and hydroxychloroquine, most importantly. Then another synthetic DMARS, the targeted synthetic DMARS, which are JAK2 inhibitor, যেটা genus kinase inhibitor, যেটা example baricitinib, tofacitinib, then peficitinib, and upadacitinib, and another one, and filgotinib. It is not mentioned here. And then the biological DMARS. This is again the biological originator DMARS and biosimilar DMARS. Originator DMARS again 4 types. That is TNF inhibitor, adalimumab, sartolizumab, etanercept, godelimumab, infliximab. Second one, interleukin-6 receptor inhibitor. This includes sarilumab and tocilizumab. And co-stimulation inhibitor, abatacept, and anti-B-cell or CD20. This is rituximab. Biosimilar DMARS, which are now currently available, that is adalimumab, etanercept, infliximab, and rituximab. So what I have mentioned earlier, the disease activity measures. So disease activity measures for definition of remission. For definition of remission, we use two criteria: Boolean based. This is number one, Boolean based, and another is the index based. The Boolean based remission definition is that at any time point, a patient must satisfy all of the following: tender joint count 1 or less than 1, swollen joint count 1 or less than 1, CRP 1 or less than 1, and patient global assessment 1 or less than 1. This is the Boolean based definition for remission criteria. And disease, another is the important disease activity measures, index based definition of remission. Here actually 6 measures are used. That is patient activity scale. Here remission is the 0 to a 0.25. Low activity more than 0.25, moderate activity more than 3.7, and high activity 8 or more than 8. I will not go in details the subsequent measures. Just I will mention the name: routine assessment of the patient index, and data 3, remission is 0 to 1. Clinical disease activity index or CDI, remission less than 2.8, low activity, moderate. This term are actually I will use later on. Disease activity score or -28, remission is the less than 2.6. And simplified disease activity STI, remission less than 3.3. And these 6 measures are endorsed by the ACR in 2012. There are other clinical actually measured method, but this is not included or considered in this EULAR recommendation. This is the actually the level of evidence. It's 1, 2, 3, 4, 5, and the strength of recommendation, because I will use this term later on. A, B, C, D, E. I will not go in details. This is the overarching principles. There are 5 overarching principles. Actually, the EULAR task force reinforced the necessity to adhere some general principles when treating patient with RA, and this is called overarching principles. And these principles constitute the foundation on which the actual recommendations are based. I will not go into it. There are 5. The main part I will actually go, because due to time constraint, the recommendations. The EULAR task force suggested 12 recommendations. Of those, the first, second recommendation and 9th and 12th recommendation unchanged, as 2016 EULAR criteria. And just changes that is the number 8, number 10, and number 11. I will discuss later on. The recommendation this is a very beautiful actually the criteria, EULAR criteria, because here recommendation is ordered in a way that it allows sequential use. The first, this recommendation is start with the approach to the patient with newly diagnosed RA.
then addresses both specific drugs and treatment strategies for these drug patient, as well as those who already failed specific therapies. And finally, this recommendation ends with proposal for tapering therapy under appropriate preconditions. So now I will describe the recommendation. The first recommendation is the therapy with DMARDs should be started as soon as the diagnosis is made. Number two, treatment should be aimed at reaching a target of sustained remission or low disease activity in every patient. I have used already my glossary. Asia Ruler agreed on Boolean-based or index-based remission definition. Already I discussed. Recommendation 3, monitoring should be frequent in active disease every 1 to 3 months. If there is no improvement by at least 3 months after the start of treatment or target has not been achieved by 6 months, therapy should be adjusted. A rapid attainment of the selected target endpoint is regarded as being the clinical importance. If disease activity failed to improve at least 50% within 3 months, probability of reaching remission or low disease activity is low. Number 4 recommendation, the methotrexate should be part of the first treatment strategy, and this should be escalated to weekly dose of 0.3 milligram per kg within the 4 to 6 months. One important change is that in the therapeutic dose is different according to region. In Western Hemisphere, the therapeutic dose is maximum dose is 20 to 25 milligram, whereas in Asia and Japan, due to lower body weight and also different pharmacogenetics, the therapeutic dose is 16 milligram per week. In patient with contraindication to MTX or early intolerance, leflunomide or sulfasalazine should be considered as part of the first-line strategy. The 6th recommendation, short-term glucocorticoids should be considered when initiating or changing conventional synthetic DMARDs in different dose regimen and routes of administration, but should be tapered as rapidly as clinically feasible. So how? Glucocorticoid should be tapered rapidly, aiming at discontinuation within 3 months. অর্থাৎ 3 মাসের মধ্যে আমরা এটা বন্ধ করে দিব। এবং short term, this is used in this recommendation. Previously, it was termed as low dose. So short term is replaced. Short term is used in place of low dose glucocorticoid. The failure to sustain the treatment target or tapering or withdrawal regarded as failure of therapy. Number 7 recommendation, if the treatment target is not achieved with the first synthetic conventional synthetic DMARDs strategy, in the absence of poor prognostic factors, I have already mentioned 6 poor prognostic factors. If the poor prognostic factor to the absent thake, other synthetic DMARDs should be considered. Here considering means that is either switching to another synthetic DMARDs or addition of the another conventional synthetic DMARDs. Or if treatment target is not achieved with the first conventional synthetic strategy and poor prognostic factor are present, then a biological DMARDs or targeted synthetic DMARDs should be added. This recommendation is changed in 2019 criteria in comparison to the 2016 EULAR criteria. And number 9 recommendation was that biological DMARDs and targeted synthetic DMARDs should be combined with a conventional synthetic DMARDs in patients who cannot use a conventional synthetic DMARDs as a co-medication. Interleukin-6 pathway inhibitor and targeted synthetic DMARDs may have some advantages compared with other biological DMARDs. এখানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যে হাই ডোজ এমটিএক্স যেটা আমরা কম্বিনেশনে ইউজ করব, এখানে সেটা বলা হচ্ছে এই ডোজ হবে 10 milligram per week, not more than that. And 10 milligram is sufficient when we are using this MTX with other biological DMARDs or targeted synthetic DMARDs. If a biological DMARDs or targeted synthetic DMARDs has failed, treatment with another biological DMARD or targeted synthetic DMARD should be considered. This is unchanged according to EULAR 2006. Change is that if one TNF inhibitor therapy has failed, patient may receive an agent with another mechanism of action or a second TNF inhibitor. Another mechanism of action, it means it may be synthetic, that is targeted synthetic DMARDs or other biological DMARDs. Number 11, if a patient is in persistent remission after having tapered glucocorticoid, or the glucocorticoid বন্ধ করা with persistent remission থাকে, one can consider tapering biological DMARDs
or targeted synthetic DMARDs, especially if this treatment is combined with a conventional synthetic DMARDs. অর্থাৎ conventional synthetic DMARDs কে আমরা রেখে দিব আর biological DMARDs এবং targeted synthetic কে আমরা এটাকে আমরা ট্যাপারিং করব যদি পেশেন্ট যদি গ্লুকোকর্টিকে ট্যাপার করার পরে যদি রেমিশন আসে। Discontinue frequently associated with flare. So recommendation is the dose reduced or interval increase of the biological DMARDs or targeted synthetic DMARDs may be prudent. And last one recommendation is that if a patient is in persistent remission, tapering the conventional synthetic DMARDs could be considered. Those suggestions may be considered. So this is the recommendation, and our few slides that is by algorithm. I will conclude. So this is a beautiful treatment algorithm. They actually 2019 Euler criteria described, and there are 3 phases of treatment process in algorithm. Here one important thing is that in this Euler criteria, they did not distinguish between early and established RA. Rather, they describe the algorithm 3 phases. Phase 1 is the patient who are naive to any DMARD therapy. Phase 2, patient who had insufficient response or initial course of conventional synthetic DMARDs. And phase 3 is the patient who had an insufficient response to a first biological DMARDs or targeted synthetic DMARDs. So this is the algorithm. You see the clinical diagnosis of rheumatoid arthritis according to 2010 Euler or ACR criteria. If যদি মেথোডিক্স এর কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে আমরা মেথোডিক্স শুরু করব এবং পরবর্তীতে এবং একই সাথে আমরা এটাকে গ্লুকোকর্টিকয়েড কম্বিনেশন দিয়ে আমরা শুরু করব। আর যদি কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের যে কনভেনশনাল সিনথেটিক ডিমার্স আইদার লেফটেনামাইড অর সালফারসেনাজিন দিয়ে আমরা শুরু করব এবং একই সাথে আমরা গ্লুকোকর্টিকয়েড কম্বিনেশন দিয়ে শুরু করব। তো 3 মাসের মধ্যে যদি ইমপ্রুভমেন্ট হয় এবং টার্গেট যদি আমরা 6 মাসে অ্যাচিভ হয় তাহলে আমরা কন্টিনিউ করব এবং ডোজ রিডাকশনে আমরা চলে যাব যেটা আমরা বলেছি। আর যদি না হয় তাহলে আমরা কি করব, আমরা দেখব পোর প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর গুলো আছে কিনা। আমি অলরেডি 6টা পোর প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর বলেছিলাম। দেখতে বলে হাই রিমোটেড ফ্যাক্টর অর অ্যান্টিসাইটোলিনেটেড প্রোটিন অ্যান্টিবডি অথবা হাই ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি, হাই জয়েন্ট ড্যামেজ এন্ড ফেলিওর অফ মোর দেন 2 কনভেনশনাল সিনথেটিক ডিমার্স, এগুলো যদি থাকে তাহলে আমরা যেটা করব যে পোর প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টরটাতে ইনিশিয়াল যদি ফেলিওর হয় তাহলে আমরা অ্যাড করব বায়োলজিক্যাল ডিমার্স অর জ্যাক ইনহিবিটর, যেটা হচ্ছে বায়োটেসিনিক অথবা ড্রাগগুলো আমরা। তো যদি ইমপ্রুভ হয় 3 মাসের মধ্যে আবার যদি অ্যাচিভ হয় তাহলে আমরা ইয়েস কন্টিনিউ করব এবং ডোজ রিডাকশন ইয়েতে চলে যাব। যদি পোর প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে আমরা চেঞ্জ অর অ্যাড এ সেকেন্ড কনভেনশনাল সিনথেটিক ডিমার্স, যেগুলো আমি বলি লেফটেনামাইড সালফারসেনাজিন অ্যালোন অর কম্বিনেশন আমরা ইউজ করব। যদি ইমপ্রুভ না হয়, যে বায়োলজিক্যাল ডিমার্স দেওয়ার পরও 3 মাসের মধ্যে যদি ইমপ্রুভ না হয় এবং 6 মাসের মধ্যে আমাদের অ্যাচিভ যদি করতে পারি টার্গেট, তাহলে আমরা যেটা করব ফেজ 3, সেটাকে বলা হচ্ছে যে চেঞ্জ দ্য বায়োলজিক্যাল ডিমার্স অর এ জ্যাক ইনহিবিটর, এটা ফ্রম এ ডিফারেন্ট অর দ্য সেম ক্লাস আমরা চেঞ্জ করব। চেঞ্জ করে আমরা দেখব যে 3 মাসের মধ্যে ইমপ্রুভমেন্ট হয় তাহলে আমরা স্টেপ ডাউনে চলে যাব। যদি ইমপ্রুভমেন্ট না হয় তাহলে আমরা আমরা চেঞ্জ করে ডিফারেন্ট বায়োলজিক্যাল ডিমার্স অর জ্যাক ইনহিবিটরে চলে যাব। সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল phase 3 treatment algorithm, and my last 2 slides. This is the key message is the MPX is the anchor drug and initial short-term glucocorticoids should be considered when initiating or changing synthetic DMARDs. If no improvement at 3 months or failure to improve by at least 50% or target not achieved by 6 months, therapy should be adjusted. Poor prognostic factors of rheumatoid arthritis are important predictor of initiation of biological DMARDs or targeted synthetic DMARDs. Biological DMARDs and targeted synthetic DMARDs should primarily be combined with conventional synthetic DMARDs, that is MTX. Tapering of the biological DMARDs or targeted synthetic DMARDs should be cautious and only be initiated when stringent remission is sustained. But flare are frequent after withdrawal of the biological DMARDs or targeted synthetic DMARDs, and maintaining and reduced dose or an expanded interval may be prudent. So thank you for patience hearing. Thank you, Dr. Nazmul, for a wonderful presentation. I say this is an excellent presentation, and our junior doctors, especially mid-level physician and intern doctors, I think they have learned very good management protocol of rheumatoid arthritis.
And I will request all the mid-level doctors, intern doctors, or senior doctors, whoever you are, you can put your question here. We have very learned panel of experts with us, so we can share your question without any hesitation. You can put your question in the chat box, and we surely will take your question. Please put your question, and you can also write whom you are asking the question. So my next presentation is review of articles on baricitinib. The next presenter is Professor GKM Shohiduzzaman. So may I request Professor GKM Shohiduzzaman sir to present his presentation on review of articles on baricitinib. Professor GKM Shohiduzzaman sir. কেন জানি আমি কি শোনা যাচ্ছে আমাকে? Yes sir, yes sir. We শুনতে can পাচ্ছি hear you স্যার। sir. শুরু করেন স্যার। Thank you, Dr. Rafi, for giving the chance to say something in this session. Respected panelists, my other colleagues, and dear all participants. Assalamu alaikum. Welcome all to today's webinar on baricitinib. First, I want to give thanks to the government to arrange such a nice webinar and creating a chance for us to say something in this session. In the condition of national crisis of SARS-CoV-2, we are almost detached and could not communicate physically with each other. But today, through this webinar, we are getting chance to discuss, to share, and to learn some updated information on baricitinib, and also getting chance to enrich our clinical knowledge on this subject. And again, I'm giving thanks to the Vedavama for arranging such a nice program. So today's subject is baricitinib, new alternative in the treatment of rheumatoid arthritis. What is baricitinib? It is a new generation targeted synthetic DMARD. It is a oral reversible selective inhibitor of Janus kinase, JAK1 and JAK2, that mediate signal transduction for a variety of cytokines involved in inflammatory conditions, including rheumatoid arthritis. The Janus kinase, the other name is just another kinase. It is a family of intercellular non-receptor tyrosine kinase that transduce cytokine mediated signals via JAK-STARS pathway. The JAK system has three components. One is cytokine receptor, Janus kinase enzyme, and STAR protein. This is the mechanism of action of the JAK system. Cytokine receptor penetrates the cell. This is the cytokine receptor. A cytokine binds to the receptor. This is cytokine binds to the receptor, making activation and phosphorylation the JAK and phosphorylation of receptor. This leads to phosphorylation and activation of the STAR protein, which migrates to the nucleus. Activated STAR dimer migrates into the nucleus and binds specific DNA binding sites and causes transcription of genes in synovial tissue and synovial cells. This causes alteration of cellular functions and causes inflammation of joint tissue. So, mechanism of action of baricitinib. Baricitinib modulates JAK-STAR signaling pathways by partially inhibiting JAK1 and JAK2 enzymatic activity, thereby reducing the inhibition of IL-6, induced STAR3 phosphorylation and activation of STARs. Baricitinib has greater inhibitory potency, JAK1, JAK2, tyrosine kinase 2, relative to JAK3. JAK inhibitors, also called JAKinis, these are the sometimes called oral biologic. They are small molecules that work inside cells. Additional biologic block pro-inflammatory cytokines from outside. So this is the targeted synthetic DMARD, tofacitinib, baricitinib, acacitinib. These have also been described by Dr. Nalvin. So this is a classification of DMARDs already. This is described by Dr. Nalvin. I don't want to go through this slide. So now I want to discuss some scientific research publication using baricitinib. The first paper is baricitinib versus placebo or adalimumab in rheumatoid arthritis. This is published in New England Journal of Medicine in 2017. The other name of this study is RABIM study, means MTX inadequate response patient. That means those patients who are getting adequate amount and adequate duration of MTX, but there is less response, not good response. They are designed to bring under this this study.
methods, a 52 weeks placebo and active control trial in 1,307 patients with rheumatoid arthritis who were receiving background therapy with MTX and randomly assigned in 3:3:2 ratio, 4 mg baricitinib once daily or 40 mg adalimumab every other week. Conclusion, in patients with RA who had had an inadequate response to MTX, baricitinib was associated with significant clinical improvements as compared with placebo and adalimumab. ACR20 response rate at week 12 was 70% in baricitinib group versus 40% in placebo group. P-value was less than 0.001. Just to memorize, what does ACR20 means? ACR20 means 20% improvement in the number of tender and number of swollen joints and 20% improvement in the three of the following criteria: patient global assessment, physical global assessment, disability index improvement, visual analog pain scale, ESR CRP. ACR 50 means 50% improvement, ACR 70 means 70% improvement. So this is the figure of the described paper. I have got 4 panel A, B, C, D. If you look at the panel A, ACR 20 response at week 12, around 70% in baricitinib group, comparing with the placebo group containing MTX, that was 40%. If we go to the panel B, disease activity score, just progressive declining of the activity, disease activity score in all the 3 groups, more marked in the baricitinib group, even it is more marked than the adalimumab group. And health assessment question, disability index, there was also progressive declining of the disability in all the 3 groups, more marked in the, even it is even better from the adalimumab group. This is the green blue line is for the adalimumab. And simplified disease activity index, if it is less than 3.3, it's called disease remission. If you look at the figure, at week 12, 8%, at week 24, 16%, and at week 52, 23%, their remission in baricitinib group even better than the adalimumab and in a placebo group. So this is another study, baricitinib, methotrexate, or combination in patients with rheumatoid arthritis and no or limited prior disease modifying anti-rheumatic drug treatment. The other name of this study is RABEGIN trial, published in Arthritis and Rheumatology Journal, March 2017. Study design. It was a 52 weeks randomized, double-blind, double-dummy, active comparator control study in 588 patients. Patients are randomized 4:3:4 to receive oral MTX monotherapy weekly, baricitinib 4 mg once daily, or the combination of baricitinib and MTX. Result: baricitinib alone or combination with MTX demonstrated superior efficacy compared to MTX monotherapy. ACR20 response rate at week 24, 77% versus 62%. P-value was less than 0.01. So this is the figure in panel A showing ACR20 response at 24 weeks, around 77% versus placebo, that was around 60%. If we go to the panel B, disease activity score 28, there's the 2 parts, DAS28 CRP, DAS28 ESR. This is represented by some bars, has got 2 parts. One is solid bar and is pattern bar. Pattern bar indicating complete remission, solid bar indicating the partial remission. So if you look at the figure, percentage of the pattern bar is higher in baricitinib group or combination with the MTS with baricitinib group, comparing with the only MTS group. So if we look at this figure again, simplified disease activity score, simplified disease activity index and clinical disease activity index. There also the pattern bar indicating the complete remission. The percentage of the complete remission is higher in baricitinib group or baricitinib MTS group, comparing with the only MTS group. So this is another study, baricitinib in patients with inadequate or respond or intolerance to conventional synthetic DMARD. This is another research paper. The name of the other name of this study is RABEL design,
who were refractory or intolerant to conventional synthetic DMARDs. Published Annals of Rheumatology Journal 2017. This study design, it was 24-week RCT in 684 patients. Conventional synthetic DMARD inadequate response patients were randomized to receive baricitinib 2 mg, 4 mg, or placebo with conventional synthetic DMARDs. Primary endpoint, ACR20 response at week 12 with baricitinib 4 mg, then with placebo. 62% versus 39%. P-value was less than 0.001. A statistically significant improvement were observed in DAS28, simplified disease activity index, remission, and disability index. So that is the figure of the study. I'm going to this slide. This is the next research paper, baricitinib in patients with refractory rheumatoid arthritis. It was also published in New York Journal of Medicine, 2016. The other name of this study is RABICON trial. The study design, it is a phase 3 RCT study for 24 weeks involving 527 patients who had discontinued treatment with or had been unable to tolerate TNF antagonist, other biologic DMARDs, or both. Baricitinib led to clinical improvement at 12 weeks. They are randomized in 1:1:1 ratio, baricitinib at a dose of 2 mg or 4 mg or placebo, in addition to the therapies they are receiving. Result, ACR20 responses at week 12 are 55% in the baricitinib 4 mg arm and 49% in the baricitinib 2 mg arm compared to the 27% in placebo group. P-value was less than 0.001. This is the figure of this research study. Panel A showing ACR20 response at week 12, superior in baricitinib 4 mg, 2 mg group, comparing with the placebo group. If we go to the panel B, disease activity score 28 CRP, there's progressive declining of the disease activity from the baseline, which is more marked in the baricitinib group 4 than the baricitinib 2 mg than the placebo. If we come to the panel C, disability index, here also there's progressive declining of the disability index in all the three groups, more marked in the baricitinib group comparing with the placebo group. And panel D, simplified disease activity index, if it is 3.3 or less than 3.3, indicates there is complete remission. And at week 12, 5%, and week 24, 9%, the complete remission in baricitinib 4 mg group. That is more than the 2 mg group. Again, it is more than the placebo group. So this is another study, comparison of efficacy of baricitinib and baricitinib in patients with active rheumatoid arthritis. Actually, this is the comparison efficacy between the tofacitinib and baricitinib in patients with active rheumatoid arthritis. They're comparing the baricitinib and the tofacitinib. Published in Journal of Rheumatology 2019. Study design. It was a meta-analysis to combine direct and indirect evidence from the RCTs to examine the efficacy and safety of tofacitinib and baricitinib in combination with DMARDs in RA with an inadequate DMARD or biologic response. Result, in rheumatoid arthritis patients with an inadequate response to DMARD or biologics, tofacitinib 10 mg plus MPX and baricitinib 4 mg plus MPX were the most efficacious interventions and are not associated with a significant risk of serious adverse events. So this is a review paper of the journals I have discussed earlier, published in Rheumatology 2019. So that is graphic representation showing the ACR20, ACR50, ACR70 responses in different studies. The orange color is for the baricitinib. Look at here, this is response ACR20, 50, 70 response in baricitinib group is higher than the placebo group or MTS group. This is the role of tofacitinib. Although this is not today's subject, still I am comparing this paper, the direct tofacitinib. There are multiple studies are here: oral star, oral solo, oral sim, oral standard, oral scan, oral step. All these studies, if you look at here, the orange color is the tofacitinib, showing the better response, ACR20, ACR50, ACR70, comparing with the other MTX or conventional therapies.
So US FDA approval for rheumatoid arthritis, approves tofacitinib in November 2012, extended release form approves in 2016, approves baricitinib in June 2018. European Union approval for rheumatoid arthritis, approves tofacitinib in March 2017, approves baricitinib in February 2017. These drugs are also approved in Japan, Middle East, and Africa. So this is a meeting abstract of American College of Rheumatology, abstract number 962, 2018 annual meeting. Safety profile of baricitinib for the treatment of rheumatoid arthritis. They declared this drug baricitinib is safe for long 6 years who are exposed to with maintaining good efficacy. So what are the indication of the JAK inhibitors? Today's main target is rheumatoid arthritis, but there are other diseases where we can use this drug. Psoriasis, atopic dermatitis, ulcerative colitis, vitiligo, alopecia, polycythemia rubra vera, essential thrombocythemia, myelofibrosis, myeloid metaplasia, and steel SLE. So this is, I want to say, this is my last scientific research paper, beneficial impact of baricitinib in COVID-19 moderate pneumonia, multicenter study. This is published in Journal of Infection in June 2020. Study design, observational, retrospective, longitudinal, multicenter study in hospitalized patients with SARS coronavirus 2 moderate pneumonia. To evaluate the 2-week effectiveness and safety of baricitinib combined with antivirals, lopinavir, ritonavir, compared with the standard of care therapy, which was hydroxychloroquine and lopinavir and ritonavir. So this is the outcome of this study. In baricitinib group, 130 patients are included, and standard group, 8 patients are included. At week 2, there are no deaths in baricitinib group, but there are 5 deaths out of 78 in standard care group. Isolation 1 out of 130, and 14 out of 78 patients admitted in standard care group. 88 patients out of 113 were discharged at week 2 in baricitinib group, and 10 patients only out of 78 were discharged at week 2 in standard therapy group. 11 out of 88 patients was swab positive PCR at 2 weeks in baricitinib groups, and 4 out of 10 patients are PCR positive at week 2 in standard group. So there is conclusion of use of baricitinib in SARS coronavirus 2. If we want to say, these are the important points. Baricitinib, a JAK1, JAK2 inhibitor, reduces cytokine release and SARS coronavirus 2 entry. In a retrospective multicenter study, baricitinib reduces COVID-19 mortality rate. Baricitinib reduces ICU care admissions of COVID-19 pneumonia. Baricitinib reduces SARS coronavirus 2 viral burden detected by nasopharyngeal swab. Baricitinib used for 2 weeks was not associated with serious adverse events. So this is the last slide, I think. The summary of the baricitinib shows a greater and more rapid pain relief than adalimumab, used as monotherapy or combination with MTX. Signs and symptoms may improve as early as 7 days. FDA and European, Middle East, African countries approved for rheumatoid arthritis. Safety profile up to 6 years. Can be used SARS coronavirus 2 pneumonia. So thank you for patient sharing. Possibly I have taken a long time. Sorry for you're taking long time for my presentation. Thank you all. Thank you, sir. Thank you very much, sir. This is a wonderful presentation. You have excellently narrated the different trials, especially the RA Build trial, RA Beacon trial, and phase 3 RA Begin trial, and phase 3 RA Beyond trial, as well as tofacitinib versus baricitinib, and different uses of baricitinib as well as use in COVID in this pandemic era. So you have explained excellently, sir. My heartfelt thanks to you that we have understand the different trials and the efficacy, and of course any drug must fulfill the efficacy and safety profile, and you have also described the safety profile of the drug. The next portion of the presentation, I will request Mr. Ziaur Rahman, who is DGM of Delta Pharma, to let us know about the baricitinib drug information. Mr.
Ziaur Rahman, DGM, Delta Pharma. Thank you very much. Uh, so honorable participants, who are mainly most veteran physicians of Bangladesh. Actually, I'm very much delighted and feel proud to be here with you. Actually, this is a very highly academic session. It is highly sophisticated session, and I'm very much proud to be here and have a very short presentation. Actually, after the two very good presentation, and people are waiting for question and answer session, but yeah, I'm in between of these two. So I should not spend much of time. So accordingly, I have a very short presentation, and I'm showing in a slideshow here. I think my slide is showing here. So welcome everybody to the presentation of from Delta Pharma. I am Ziaur Rahman, Head of Marketing. So first of all, I would like to introduce the Delta Pharma presence in rheumatology and related disease. Actually, this company launched with a very new drug, methotrexate. Actually, the company launching date and methotrexate launching date is the same. The company launched with a new drug, methotrexate, in 2004, and after that we launched Remoflex, which is also used in the rheumatoid arthritis. And after that we introduced JAK inhibitor Tofacit and Tofacit-XR, which is tofacitinib. And very recently, in the corona time, we introduced a drug, Baricit. And we cannot go for a physical launching program, so we are arranging some this type of academic session regarding baricitinib. And I think all of you are enjoying the academic session. Junior doctors are can enrich their knowledge about the rheumatoid arthritis and related disease. And in case of baricitinib, we are ensuring you about the quality of the product. We collected our raw material from a DMF grade source, and it is the factory is MHRA approved, and we collected the raw material from there. And this is our factory where the baricit is produced. And this is the interior view of our state-of-the-art factory. And this is the our officers working inside the factory lab. And this is the commercial box of Baricit. And the slide that I talked a bit more, which is the price of the product. Actually, the price is the major factor in our country context, because in rheumatoid arthritis, patient have to take many products. Patient have to take 2, 3, 4 products for a long time. Actually, it is lifelong treatment. So the price of the product is very much important factor here. If we not consider the biological product is highly expensive. In case of JAK inhibitor, the other product is very much expensive. So if you consider the price of the product, it is only 20 taka per tablet. We see many patients of rheumatoid arthritis cannot continue their treatment because of the price. If you consider the price of the tofacitinib, many companies have their tofacitinib in 50 taka per tablet, that have to take 2 tablets per day, which is 100 taka for a JAK inhibitor. So it is only 20 taka. So I think for the poor patient, and for the patient who don't have such economic flexibility, it is the best choice. And I'm not telling that you should prescribe baricitinib in replace of tofacitinib. It is your choice, but it is a good option you can think about. And we think about the price of the product, because we see in our eyes many patients are not continuing their treatment of rheumatoid arthritis due to price. And we are attaining the cost effectiveness and low price, not by sacrificing our quality, but sacrificing some of our profit and some of the cost from the other areas of the business operation. It is the main issue.
we never compromise about the price of the product. We never compromise about the quality of the product. We always think about the patient, and the product which we can launch in affordable price, that we are launch. Because, for example, we launched tofacitinib in very much after many days. The tofacitinib comes in the market because the price of the raw material was very much high. After that, when the price of the raw material is a bit lower, we launch the product, and it's a much lower price than the market price. So this is our strategy. This is our main objective of the company: deliver the quality product at an affordable price. So maybe I'm taking so much time. So from the Delta Pharma management and from core of our heart, I thank all of you to be here and spend your valuable time in this seminar. Thank you very much. Thank you, Mr. Ziaur Rahman, for your informative presentation. The new product is launching, so everyone is talking about good thing about baricitinib. But I have some observation that it was supposed to get approval from FDA on 2017, but FDA didn't give the approval because they found some observation, and they asked the Lilly, possibly the originator, to extend the research as 5 of the patient developed DVT and pulmonary thromboembolism. That's why they asked the originator company to extend the research and submit it later. And after that, 2018, you can see in the presentation that the FDA approved the drug on 2018, not 2017. 2017, the drug got approval from EULAR, European Union, but FDA approved it on 2018. And so far I know, they approved for 2 milligram, not for 4 milligram. Am I right? Yes, yes. The FDA didn't approve for 4 milligram baricitinib. But all the trial, you can see the BUILD trial, the Beacon trial, phase 3 BEGIN trial, or BEAM trial, everywhere you can find the 2 milligram, 4 milligram. That's how the drug was admitted. And in Europe, as 4 milligram accepted, possibly the trial went on. So this is from my point that everyone is talking about the good things. So at the end, I can say some good thing also. That আমরা সবাই দেখলাম যে এখানে significant improvement হচ্ছে। আমরা phase 3 BEAM trial যেটা দেখি যে 12 weeks এ যদি আমরা দেখি যে MTX বেসের উপর বেস করে যদি দেখি যে MTX ও পাবে BEAM trial এ, তার সাথে baricitinib এবং adalimumab যোগ করা হবে, তাহলে 12 সপ্তাহ, 24 সপ্তাহ এবং 52 সপ্তাহে আমরা সবাই দেখি যে পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্ট আছে। কিন্তু এর সাথে অন্যতম ইমপ্রুভমেন্ট যেটা আমরা দেখি baricitinib ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে ফ্যাটিগের ইমপ্রুভমেন্ট। আর এই পেশেন্টে কিন্তু সিভিয়ার ফ্যাটিগেবিলিটি থাকে। সো baricitinib কিন্তু ফ্যাটিগ এবং ফিজিক্যাল হেলথ, টোটাল ফিজিক্যাল হেলথের একটা গুড আউটকাম নিয়ে আসে। সেটা কিন্তু আমরা এখানে আমি নতুন করে অ্যাড করছি আর কি। ইন দ্য মিন টাইম আমরা বেশ কিছু কোশ্চেন পেয়েছি আমাদের বিভিন্ন যারা কোশ্চেন করেছেন তাদের কাছ থেকে। তো আমি এই কোশ্চেনগুলি প্যানেল অফ এক্সপার্টকে দিচ্ছি, আমি যে কেউ এই অ্যান্সারগুলি করতে পারে। হোয়াই উই আর ইউজিং, why we will use baricitinib in place of tofacitinib? One important issue is definitely cost. Cost is an important issue, but is there any in efficacy and safety? Is baricitinib superior to tofacitinib? My question to all panel of experts. Anyone can answer. বলতে পারি, আমি কি একটু বলতে পারি? Yes, sir. একটা স্টাডিতে আমি এখানে যেগুলো স্টাডি পড়লাম, ওখানে কিন্তু এরকম ছিল, tofacitinib baricitinib দিয়ে একটা স্টাডি ছিল। দুটোর ভিতরে সেফটি প্রোফাইল খুব কাছাকাছি এবং আউটকামও খুব কাছাকাছি, মানে সেফটি এবং এফিকাসি দুটোই মোটামুটি কাছাকাছি। যার জন্য এটাকে কোনটা কার সুপিরিয়র এটা বলার সুযোগ নাই,
কিন্তু দামের দিক থেকে চিন্তা করলে যেহেতু এটা ভেরি মাস কস্ট ইফেক্টিভ সিটিনিপ, অনলি 20 টাকা, টোপাসিটিনিপ আগে 90 টাকা ছিল, এখন মনে হয় মোর দ্যান 55 টাকা। সেই ক্ষেত্রে এটাকে ইউজ করার সুযোগ আছে এই কারণে, কিন্তু দুটোর আউটকাম এফিকাসি সেফটি কিন্তু প্রায় সমান আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে। আর একটা ব্যাপার আমি একটু অ্যাড করতে চাই যে টোপাসিটিনিপ কাজ করে জ্যাক 1 জ্যাক 3 কে রিসেপ্টরের উপর কাজ করে, জ্যাক 1 জ্যাক 3 উপর কাজ করে, এবং বারিসিটিনিপ জ্যাক 1 জ্যাক 2। টোপাসিটিনিপ জ্যাক 3 পরে কাজ করে মোস্টলি সাইড ইফেক্ট গুলো বেশি বেশি করে, যেটা জ্যাক 2 এর পরে কাজ করলে করে না। সেই জন্য রিলেটিভলি সাইড ইফেক্ট কোনো কোনো জায়গায়, নট ইন অল এরিয়াস, কোনো কোনো জায়গায় সাইড ইফেক্ট রিলেটিভলি টোপাসিটিনিপের থেকে বারিসিটিনিপে কম। কিন্তু আবার কোনো কোনো জায়গায়, যেমন ওই যে রফিক বললেন যে থ্রম্বোএমবোলিজম, ডিভিটি, সেই কয়েকটা জায়গাতে আবার এটা একটু খারাপ আউটকাম আছে। বেশিরভাগই কিন্তু মোটামুটি ইফেক্ট, আউটকাম, সেফটি, এফিকাসি প্রায় সমান। থ্যাংক ইউ স্যার। I can add, Dr. Yes, Rafiq, sir. I can add something. Yeah, sure sir, please sir. Yes, Sir. I am using topanicity for the long 4 years, 3 years, but there is few complication. But baricitinib I am using for the last 2 months only. Today, one patient call, and I saw again visit him on the Skype. She complained that her ulceration in the mouth and lip, and there is a palpitation is increased. She is using baricitinib 4 milligram per day. So I think baricitinib more complication is more in my practical view. Though it is two or single patient, as because I am using baricitinib for the last 2 months only. Thank you sir. আপনি তো 2 মিলিগ্রাম করে, 4 মিলিগ্রাম খেলে হয়তো একটু সাইড ইফেক্ট বেশি হতেই পারে। সেটা হইতে পারে, আমি 4 মিলিগ্রাম দিছিলাম, সেটা হইতে পারে একটু। ইনফেকশন তো একটা কমন ইনফেকশন, সাইড ইফেক্ট হিসেবে ইনফেকশন একটা কমন ফিচারস। জি, থ্যাংক ইউ স্যার। রফিক, আমি কি একটা প্যানেলিস্টদের এবং প্রেজেন্টার বারিসিটিনিপ শহীদুজ্জামান স্যারকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি শিওর স্যার, আমার জানার জন্য। হ্যাঁ, শিওর। সেটা হচ্ছে যে বারিসিটিনিপের জন্য এলডারলি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কি কিংবা কোমরবিডিটি যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে কি কোনো অ্যাডেড প্রিকশন নিতে হয়? ডেফিনেটলি বলা হচ্ছে যে বিফোর ইউজিং বারিসিটিনিপ পেশেন্টের সাথে কথা বলতে হবে, পেশেন্টের রেনাল ফাংশন কেমন আছে দেখতে হবে, হেপাটিক ফাংশন কেমন আছে, ক্রনিক বি ইনফেকশন, ক্রনিক সি ইনফেকশন আছে কিনা চেক করতে হবে, কোনো ফোকাই অফ ইনফেকশন আছে কিনা দেখতে হবে, ডিসএপিডেমিয়া আছে কিনা দেখতে হবে। তারপরে অনেক সময় এগুলো সাইড ইফেক্ট হিসেবে লিম্ফোপেনিয়া, লিকোপেনিয়া, অ্যানিমিয়া এগুলো করে, সেগুলো আছে কিনা দেখতে হবে। ডেফিনেটলি এগুলো দেখার পরে, এবং ওল্ড এজে মোস্টলি দে আর প্রোন টু ডেভেলপ ম্যালিগন্যান্সি, লিম্ফোমা, তো সেগুলো তাদের রিস্ক বেশি, এই ড্রাগিয়া বা ইনফেকশনের রিস্ক বেশি। সেসব ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এগুলো চেক করে, এবং রুগীরও পক্ষ থেকে আমরা জানতে হবে যে রুগী বলবে যে তার কোনো সমস্যা আছে কিনা, আমরা জিজ্ঞেস করবো যে আপনার এই ব্যাপারে সমস্যা আছে কিনা। ডেফিনেটলি এগুলো জানার পরে লিখতে হবে। আমি রুগী আসলো আর কোম্পানি বললো লিখে দেবো, ডেফিনেটলি নট, দ্যাট শুড নট বি দ্য আইডিয়াল অ্যাপ্রোচ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, মাই নেক্সট কোশ্চেন টু ডক্টর নাজমুল। আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছি। শিওর শিওর শিওর। ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র রায়। হ্যাঁ, যে প্রশ্নটা একটু আগে অ্যারেস্ট করছিল যে বারিসিটিনিপ এবং টোপাসিটিনিপ, বারিসিটিনিপ দেওয়ার আগে কতগুলো বেসলাইন ইনভেস্টিগেশন করতে হবে, যেটা শহীদুজ্জামান স্যার বলছেন। যেমন সিবিসি, হিমোগ্লোবিন যদি 8 এর কম থাকে, 8 গ্রামের কম থাকে, তাহলে এটা দেওয়া যাবে না, ওটা কারেকশন করে দেওয়া লাগবে। লিম্ফোপেনিয়া, লিম্ফোসাইট, অ্যাবসলিউট লিম্ফোসাইট কাউন্ট যদি 500 নিচে থাকে তাহলে দেওয়া যাবে না। টোটাল নিউট্রোফিল কাউন্ট, অ্যাবসলিউট নিউট্রোফিল কাউন্ট যদি 1000 এর কম থাকে তাহলে দেওয়া যাবে না। রেনাল ফাংশন যদি 30, যদি ইজিএফআর 30 ml পার কম হয় তাহলে দেওয়া যাবে না। এবং এদেরকে ফ্রিকুয়েন্টলি মনিটর করতে হবে, যে 1 to 3 মান্থ ইন্টারভ্যালে এদেরকে মনিটর করা লাগবে। এসন ভাই যে প্রশ্নটা করছেন যে বারিসিটিনিপ দেওয়ার আগে
আমাদের কিছু বেসলাইন ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে এবং তাদেরকে ফ্রিকুয়েন্টলি ফলো আপ করতে হবে। এবং ডোজটা এখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে 2 মিলিগ্রাম হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডোজ, আমরা যে লিটারটা দেখলাম। আর 4 মিলিগ্রামের সাইড এফেক্টটা বেশি আছে, যেটা ডাক্তার রফিক একটু আগে বলছে যে এর কিন্তু একটা একটা ভয়াবহ কমপ্লিকেশন, যে ভেনাস থ্রম্বোসিস বা ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস বা পালমোনারি এম্বোলিজম করতে পারে। এই জন্য এটাও ওই ধরনের কোনো রিস্ক আছে কিনা সেটা তাদের দেখে নেওয়া লাগবে। 18 বছর আগে দেওয়া যাবে কিনা এটা একটা প্রশ্ন আমার কাছে আছে শহীদুজ্জামান স্যারের কাছে। আমি যে লেটেস্ট দেখলাম দেখা যাচ্ছে 18 বছর পরে ওরা অ্যাডভাইস করছে, কিন্তু 18 বছর আগে যদি কোনো কারণ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দেওয়া যাবে কিনা এটা স্যার জানা থাকলে আমি একটু জানতে চাচ্ছি স্যার শহীদুজ্জামান স্যারের কাছে। আমি এর আগে একটু অ্যাড করি যে পেশেন্টের দেওয়ার আগে কয়েকটা পরীক্ষা ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো গোবিন্দ বললো সব ঠিক আছে। ল্যাটেন্ট টিবি এবং স্যার যে ল্যাটেন্ট টিবি আছে কিনা, হারভেস হয়েছিল কিনা টেস্ট করে দেখা যেতে পারে, সেটা করে দেখা হচ্ছে। যদি ল্যাটেন্ট টিবি পজিটিভ থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ সেক্ষেত্রে 3 মাসের এনটিটিভি আইএনএস রিফাম্পিসিন দেওয়ার পরে তারপরে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়। আর যে কোশ্চেনটা করলো আর আগে বলো, কি রিপিট করতো কোশ্চেনটা? স্যার ওই যে 18 বছর আগে দেওয়া যাবে কিনা। আগে কোনো স্টাডি নাই, যেহেতু স্টাডি নাই আমরা সেফটি এফিকাসি তো ডেফিনেটলি থাকতেই পারে, যেহেতু সেফটি এখনো ইউএসএ এফডিএ অ্যাপ্রুভ করেনি, কারণ 18 বছর আগে কোনো স্টাডি নাই যেগুলো লিটারেচারে আমরা পড়লাম বা দেখলাম। কাজে আমরা এটা এনকারেজ করতে পারি না, যেহেতু আরেকটা জিনিস স্যার যে প্রেগন্যান্সি এবং ল্যাকটেশন এটার কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে কিনা। তো এটা কন্টিনিউয়াস, সেটা সেফটি প্রোফাইল ইস্যু, এখনো সেফটি কিনা এটা চেক করার সুযোগ হয়নি। র্যাবিটের পরে করা হয়েছে, যেটা সেখানেও সেফ না, ভেরি হায়ার ডোজে সেফ না, কিন্তু ইউজুয়াল ডোজে সেফ। যেহেতু এটা আমাদের অ্যানিমাল মডেল করা হয়েছে, হিউম্যান মডেলে যেহেতু করা হয়নি, কাজে এটা প্রেগন্যান্সিতে ল্যাকটেশনে দেওয়ার সুযোগ নাই, সেভাবে এনকারেজ করেনি। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার এই যেহেতু এই প্রসঙ্গে এসে গেল আমাদের, আমরা আবার পার্টিনেন্ট একটা কোশ্চেন আমাদের জুনিয়রদের তরফ থেকে সব সময় থেকে থাকে যে হাউ উইল আই প্রিভেন্ট অ্যাক্টিভেশন অফ লেটেন্ট টিবি। সো হোয়াট ইজ দ্য টুল অফ ডায়াগনোসিস অফ লেটেন্ট টিবি that you are asking that latent TB may activate, and how will I diagnose a patient having latent TB? এটা আমি বলবো না, অন্য কেউ বলবে? So anyone, any panelist? এটা কি আমি একটু Yes, please. করতে পারি? Yes, sure. ল্যাটেন্ট টিবি ডায়াগনোসিস করার জন্য টিবি যে গোল্ড ইন্টারফেরন যে ট্যাবলেট পরীক্ষা যেটা আছে ইন্টারফেরন, এই টেস্টটা করা হয়। এটা বাংলা এটা বলে যে ওই যে কোয়ান্টিফেরন টিবি টেস্ট। কোয়ান্টিফেরন টেস্ট। হ্যাঁ, কোয়ান্টিফেরন গামা, এটা আইসিডিতে হয় এবং এটা ব্যয়বহুল। এটা যদি পজিটিভ থাকে ওরা অ্যান্টিবডি দেখে যে আইজিএম পজিটিভ যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওরা বলে যে না, এটা ল্যাটেন্ট টিবি থাকার সম্ভাবনা আছে, এবং সেক্ষেত্রে ওরা অ্যান্টিকক্স রিকমেন্ড করে। এটা সেই ক্ষেত্রে আমরা কি রোগীদেরকে আপনার একটা চেস্ট এক্সরে এটা কি আমরা একটু করাই নিব কিনা এই ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে? সেটা আমরা বেসলাইন করতে পারি যে আমরা একটা এক্সরে, একটা ইএসআর, যদি প্যান্ট কোনো সিম্পটম থাকে, যেহেতু রিমোট আর্টারি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ, তাতে এমনি টিবি থাকতে পারে কনকমিনেন্ট। এই জন্য আমাকে যে কোনো বায়োলজিস্ট দেওয়ার আগে অবশ্যই টিবির যতগুলো টেস্ট আছে আমাকে করে নেওয়া লাগবে। থ্যাংক ইউ। মাই নেক্সট বায়োলজিস্ট অথবা জ্যাক ইনহিবিটর দেওয়ার আগে আমাদের টিবি এক্সক্লুড করে নেওয়া লাগবে। Thank you. My next question to Dr. Nazmul: can you use Selagin with biological DMARDs? You have আপনি সব দেখিয়েছেন ডক্টর নাজমুল যে আপনার ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল, যে ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলে আমরা দেখেছি যে যখন আমরা বায়োলজিক্যাল ডিমার্ডে যাব তখন 10 মিলিগ্রাম এমটিএক্স আমাদের সাথে থাকতে হবে, নট মোর দ্যান দ্যাট। কিন্তু সেই সমস্ত জায়গাতে আমরা এমটিএক্স এর পরিবর্তে যার এমটিএক্স এর প্রবলেম আছে সে কি সেলাজিন থাকতে পারবে কিনা? সেলাজিনের সাথে কি বায়োলজিক্যাল ডিমার্ড যোগ করা যাবে? অবশ্যই যোগ করা যাবে। ওখানে প্রথমে বলা আছে যে আমরা যে তিনটা ফেজ 1 বলা আছে, যখন আমরা ডায়াগনোসিস হবে আমাদের রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অ্যাকর্ডিং টু ক্লাসিফিকেশন ক্রাইটেরিয়া অফ ইউলার অর শুনছে। হ্যাঁ, আবার একটু বল, আবার শুনতে পাচ্ছি। আমরা ইনিশিয়াল নাজমুল একটু কম শোনা যাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে? আর একটু বেটার শুনলে ভালো হয়, মানে একটু কম শোনা প্রথম থেকে। শুনতে পাচ্ছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে না? আচ্ছা, যেটা বলা হচ্ছিল যে আমি দেখিয়েছি যে আমাদের যে ট্রিটমেন্ট অ্যালগরিদমের 3টা ফেজ 1 আমি দেখিয়েছিলাম যে অ্যাকর্ডিং টু এইচসিআর এবং ইউলার ক্রাইটেরিয়া আফটার ডায়াগনোসিস অফ রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, আমাদের ফার্স্ট অ্যাঙ্কর ড্রাগ হচ্ছে আমাদের এমটিএক্স। প্রথমে আমরা এটা দিয়ে শুরু করবো। যদি কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে
বা ইনিশিয়ালি যদি এমটিএক্স ইনটলারেন্স থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দুইটা ড্রাগের সিনথেটিক কনভেনশনাল সিনথেটিক ড্রাগের কথা বলা হচ্ছে, আইদার লেফটেনামাইড অথবা সালফাসালাজিন, এই দুইটাই করে রিকমেন্ডেশন করা আছে। তো আমরা অবশ্যই আমরা এটা যোগ করতে পারি, এবং যখন আমরা প্রথমে এটা শুরু করব, আমরা যদি এমটিএক্স না দেই, MTX in place of MTX, we can start either sulfasalazine অথবা লেফটেনামাইড with আমরা যেটাকে বলতেছিলাম যে আপনাকে যে শর্ট কোর্স যে লো ডোজ স্টেরয়েড যেটাকে আমি বলছি ইউলারে যেটা রিকমেন্ডেশন দিচ্ছি যে 7.5 মিলিগ্রাম পার ডে, আমরা এইটা সহ শুরু করব। তো এখানে আইদার এমটিএক্স অর লেফটেনামাইড অর সালফার, যে কোনো আমরা একটা সিনথেটিক, আমরা যে কনভেনশনাল সিনথেটিক ড্রাগের সঙ্গে আমরা এই স্টেরয়েডটা দিয়ে আমরা শুরু করে 3 মাস পর্যন্ত আমরা কিন্তু প্রসিড করি, এবং আমরা দেখি যে পেশেন্টের রেসপন্স হয়েছে কিনা, যে অ্যাটলিস্ট 50% রেসপন্স হয়েছে কিনা। যদি অ্যাটলিস্ট 50% রেসপন্স হয়, তাহলে কিন্তু আমরা ধরে নেব যে ড্রাগ রেসপন্সিভ। তো আমার মনে হয় আমি আর ফার্দার যাচ্ছি না এই ইস্যুতে, কারণ ইউ ক্যান ইউজ, এবং পরবর্তীতে যেটা বলা আছে, যদি আমরা ইউজ করি 6 মাস পরেও যদি আমরা দেখি যে না রেসপন্স ইজ নট এডিকুয়েট, তখন কিন্তু আমরা কিন্তু কনসিডার করি বায়োলজিক্যাল, এবং এই বায়োলজিক্যালের সাথে আমাদের ফার্স্ট প্রেফারেন্স কিন্তু আমরা প্রথমে যেটা এমটিএক্স এর কথা বলি, যদি এমটিএক্স কোনো কারণে কন্ট্রা ইন্ডিকেশন থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা আদার সেকেন্ড লাইন এবং যে আমাদের যে কনভেনশনাল সিনথেটিক ডিমার্স সালফাসালাজিন আর লেফটেনামাইড উই ক্যান ডক্টর নাজমুলের কাছে আমার একটা প্রশ্ন। নাজমুল যেটা বলছেন যে আমরা যখন বায়োলজিক্স অথবা কনভেনশনাল অথবা টার্গেটেড ডিএমআরটি যখন ইউজ করতেছে, তখন মেথোট্রেক্সেট ইউজ করতেছে 10 মিলিগ্রাম। এটা কি সবার জন্য ফিক্সড, নাকি এর কোনো ভেরিয়েশন আছে? যে 10 মিলিগ্রাম আমরা যখন বায়োলজি নিয়ে অথবা টক্সিসিটি দিচ্ছি অথবা বায়োলজি দিচ্ছি, তখন 10 মিলিগ্রাম ফিক্স করা, এটা কি কোনো ফিক্সড ডোজ আছে নাকি নির্দিষ্ট কোনো? এটা ট্রায়ালে দেখা গেছে, বলা হচ্ছে যে 10 মিলিগ্রাম আমরা যদি এমটিএক্স দেই, তাহলে আমরা যে কম্বিনেশনের দিস ইজ সাফিসিয়েন্ট, বলা হচ্ছে এটা ডোজ বাড়িয়েও আমাদের কিছু লাভ নাই, রাদার দেন আমাদের সাইড ইফেক্ট গুলো বেশি ইমপ্যাক্ট করা হয়, মানে ওইটা আছে মিনিমাম ডোজ। হ্যাঁ, এবং এই বলা 10 মিলিগ্রাম ডোজ ইট ইজ দা, এই ডোজ ইজ সাফিসিয়েন্ট যখন আমরা কম্বিনেশন ইউজ করি, কারণ বডি সারফেস আর বা অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে তো পেশেন্টের। আমরা 10 মিলিগ্রাম বলছে কম্বিনেশন আইদার বায়োলজিক্যালস অথবা এই যে টার্গেটেড সিনথেটিক ডিমার্স, যেটার সাথে আমরা ব্যবহার করি, বলা হবে কম্বিনেশনের সময় 10 মিলিগ্রাম ইজ সাফিসিয়েন্ট, এটা হচ্ছে বেশি ডোজ দেওয়া দরকার। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমি একটু অ্যাড করতে চাই নাজমুলের সাথে, সেটা হলো যে যেটা বলতেছিলেন যে এই স্টেরয়েডের ব্যাপারে আমরা একটু রিজার্ভ, কারণ আমরা প্রচুর রুগী পাই যেটা একটু স্টেরয়েড দীর্ঘদিন খেলেই দেখা যায় এভিএন হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে হেড অফ দা ফিমার, এবং তাদেরকে রিপ্লেসমেন্ট করতে হচ্ছে। এই জন্য আমরা কিন্তু স্টেরয়েডটা খুব একটা ব্যবহার করি না বললেই চলে। আর যদি খুব বেশি সিভিয়ার হয় ডিজিজ, তখন হয়তো খুব শর্ট পিরিয়ডের জন্য হয়তো 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ, নট মোর দ্যান দ্যাট। কিন্তু আপনারা যারা মেডিসিনে বা রিমোটোলজিস্ট আছেন, তারা দেখি অনেকের প্রেসক্রিপশন আসে দীর্ঘদিন স্টেরয়েড ব্যবহার করেন। এটা কিন্তু অনেক কমপ্লিকেশন বিশেষ করে আমরা পাই, হেড অফ দা ফিমার এভিএন হয়ে যায় এবং আলটিমেটলি তার রিপ্লেসমেন্ট আর্থ্রোপ্লাস্টি লাগে। এই জন্য অল্টারনেটিভ ড্রাগ যেমন সালফাসালাজিন অথবা মিথোট্রেক্স অথবা এখন যেগুলো আসছে, এগুলা কম্বিনেশন দিলে মনে হয় দেওয়া যায় কিনা, সেটাই আমার ইয়ে। আমি কেন কমেন্ট স্যার, আমি একটু বলতে চাই এখানে। হ্যাঁ, বলেন। এখানে স্যার যেটা হচ্ছে আদার সালফাসালাজিন বা ওগুলো কিন্তু এটা বিকল্প না, কিন্তু স্টেরয়েড, এখানে স্টেরয়েডের কয়েকটা ডোজ ইউজ করা হয়েছে। when how we use the steroid, স্টেরয়েডের কয়েকটা ইউজ আছে। একটা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি শর্ট টার্ম স্টেরয়েড, এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আগে বলা হতো লো ডোজ, এখন বলা হচ্ছে শর্ট টার্ম স্টেরয়েড। শর্ট টার্ম স্টেরয়েড বলতে বোঝাচ্ছে নট যেটা ইউলার ক্রাইটেরিয়াতে ওরা রিকমেন্ড করতেছে 7.5 মিলিগ্রাম, আর এসিআর ক্রাইটেরিয়াতে রিকমেন্ড করতেছে 10 মিলিগ্রাম পার ডে। তো বলা হচ্ছে ওরা এটা লং টার্ম স্টাডিগুলোতে দেখা গেছে ওই যে আপনার যেটা যে সাইড ইফেক্ট প্রোফাইল ইজ ভেরি লো। শুধু তাই না, বলা হচ্ছে যে আপনার যে টার্গেট অ্যাচিভ করার জন্য 3 মাসের মধ্যে যে 50% রেমিশন, যেটা দিস ইজ ভেরি গুড। যখন আমরা এই শর্ট টার্ম স্টেরয়েড 7.5 মিলিগ্রাম আমরা অ্যাড করি সিনথেটিক
আপনার যে আপনার যে ডিমার্সের সঙ্গে অর্থাৎ অ্যান্টিএস এর সঙ্গে। আচ্ছা, স্টেরয়েডের কয়েকটা ইউজ আছে স্যার। একটা নাম্বার হচ্ছে ব্রিজিং থেরাপি। আমরা এখানে যেটা 3 মাস ইউজ করতেছি, দিস ইজ ব্রিজিং থেরাপি। ব্রিজিং থেরাপি এই কারণ আমরা যে ডিমার্সটা ইউজ করি সেটা ম্যাক্সিমাম ইফেক্ট পাওয়ার জন্য আমাদের অ্যাটলিস্ট 6 সপ্তাহ থেকে আমাদের 12 সপ্তাহ ওয়েট করতে হয়। এবং এই 6 সপ্তাহ থেকে 12 সপ্তাহ আমরা যদি স্টেরয়েড দেই তাহলে ডিজিজ প্রোগ্রেশন, বোন ইরোশন সবকিছু কিন্তু প্রিভেন্ট করা যায়। এবং ইউলারে ওরা দেখিয়েছে সেফটি প্রোফাইল 6 মান্থ পর্যন্ত ভেরি গুড। আপনি 7.5 মিলিগ্রাম 5 মিলিগ্রাম যদি আপনি ইউজ করেন, দিস ইজ নাম্বার 1, দিস ইজ ব্রিদিং থেরাপি। অ্যানাদার থেরাপি হচ্ছে ফ্লেয়ার থেরাপি। যখন কোনো একটা স্টেজে যদি আমাদের আর এটা হঠাৎ করে ফ্লেয়ার করে অর্থাৎ সিভিয়ার আর এই যে প্রেজেন্ট করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব শর্ট পিরিয়ডের জন্য আমরা দেখা যাচ্ছে ফিউ উইকস তো ম্যাক্সিমাম 6 উইকস জন্য আমরা কিন্তু হাই ডোজে বলা হচ্ছে 30 মিলিগ্রাম থেকে 60 মিলিগ্রাম পর্যন্ত আমরা ইউজ করি এবং খুব র্যাপিডলি 2 সপ্তাহের মধ্যে সেটাকে আমরা মোটামুটি আমরা 7.5 থেকে 5 মিলিগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসি। এটাকে বলা হচ্ছে ফ্লেয়ার থেরাপি। এটা কিন্তু খুবই শর্ট ডিউরেশন। কিন্তু যেটা হচ্ছে শর্ট টার্ম স্টেরয়েড, দিস ইজ নট দ্য স্যার অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ব্রিদিং থেরাপি এবং ডোজটা স্পেসিফিক করে দেওয়া আছে বিভিন্ন গাইডলাইনে। ইউলারে যেটা বলা হচ্ছে 7.5 মিলিগ্রাম। এছাড়াও আরেকটা স্যার রিকমেন্ডেশন আছে স্টেরয়েডের, যেটাকে আমরা বলি মেইনটেনেন্স থেরাপি। কিছু পেশেন্টের দেখা গেছে আমরা সিনথেটিক ডিমার্স এবং তার সাথে বায়োলজিক্যাল ডিমার্স আমরা যখন ইউজ করি, যখন স্টেরয়েডটা ট্যাপারিং করা হয় তখনই দেখা যায় ডিজিজটা ফ্লেয়ার করে এবং সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ভেরি লো ডোজ, দেখা যায় 5 মিলিগ্রাম স্টেরয়েড কিন্তু তারা মেইনটেনেন্স ডোজ ইউজ করে যায় এবং উইদাউট সিগনিফিকেন্ট সাইড ইফেক্ট প্রোফাইল। সো আমরা ডিফারেন্ট কিন্তু আমরা কিন্তু স্টেরয়েডটাকে ইউজ করি। তো ডোজগুলো এর জন্য বিভিন্নভাবে বলা হচ্ছে অ্যাজ ব্রিদিং থেরাপি, অ্যাজ ফ্লেয়ার থেরাপি, অ্যাজ মেইনটেনেন্স থেরাপি, বিভিন্নভাবে কিন্তু স্টেরয়েড ইউজ করা হয় এবং এগুলো দীর্ঘ ট্রায়ালের পরে পরীক্ষিত যে সাইড ইফেক্ট প্রোফাইলগুলো দেখা যায় সেফটি প্রোফাইল ভেরি গুড এবং দিস স্টেরয়েড ইজ নট অল্টারনেটিভ টু আদার সিনথেটিক ডিমার্স। থ্যাংক ইউ। আমি শহীদুজ্জামান স্যারকে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি স্যার। আমি নাজমুলের সাথে একটু এডিশন করতে চাই। আচ্ছা, আমি বলতে চাচ্ছি যে নাজমুল স্টেরয়েডের ইউজ নিয়ে ডিটেইল বলেছে। আমাদের একটা গাইডলাইন আছে এবং সেই গাইডলাইন অনুযায়ী, সেই অ্যালগরিদম অনুযায়ী স্টেরয়েড আমরা সেফলি ইউজ করতে পারি। কিন্তু মানে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা যে ডিমার্ট গুলো ইউজ করি কিংবা যেসব ড্রাগ ব্যবহার করি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ড্রাগ কাউন্সেলিং। মেথোট্রেক্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিংবা অন্য ডিমার্ট গুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং স্টেরয়েড ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রপার কাউন্সেলিং করলে আসলে এরকম ব্যাড কনসিকুয়েন্স অনেক আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি। আমরা যেটা করি যে আমাদের কাউন্সেলিংটা অনেক সময় প্রপার হয় না, প্লাস আমাদের পেশেন্টদের এডুকেশন লেভেলও এরকম, তার ফলে তারা ওটা পারসিভ করতে পারে না। ফলে দেখা যায় যে আমরা মানে ড্রাগ যে ডিউরেশনের জন্য লিখছি তারপরেও রোগীরা দেখছে যে এটাতে ভালো লাগে, ঠিক আছে, ফার্মেসি থেকে নিয়ে খাচ্ছে। প্লাস আমাদের ফার্মেসি গুলো তারা ইচ্ছা মতো এটা অ্যাবিউজ করে। সুতরাং দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে যে আমাদের ভয়েস রেজ করতে হবে যে যারা নন কোয়ালিফাইড পারসন তাদের আনএথিক্যাল ইউজ, সেটা নিয়ে তো অবশ্যই আমাদের ভয়েস রেজ করতে হবে। কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা আমাদের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং প্রপারলি করা, সেটা করলেও ব্যাড কনসিকুয়েন্স আমরা অনেক অ্যাভয়েড করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। ফিরোজ স্যার মনে আনমিউট করছেন। ফিরোজ স্যার শেষ কি শোনা যাচ্ছে? কমেন্ট শুনতে যাচ্ছে আমরা স্যার। আচ্ছা, ওই রফিক কই? থ্যাংক ইউ। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই ধরনের একটা সেশন আয়োজন করার জন্য শহীদ মেডিকেল কলেজে আয়োজকদের এবং স্পিকার, ফার্স্ট স্পিকার ডক্টর নাজমুল এবং সেকেন্ড স্পিকার প্রফেসর শহীদুজ্জামান, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের খুব ভালো বক্তব্য রাখার জন্য। এবং টপিকস এবং যে ড্রাগসটা সিলেকশন করা হয়েছে সেটাও খুব টাইম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। ডক্টর নাজমুল খুব ভালো বলেছেন, ইউলার যে গাইডলাইনটা খুব সুন্দর বলেছেন। আর একটু কনসাইজ করে বলে একটু ভালো হইতো, বিশেষ করে জুনিয়র ডক্টরদের জন্য, কারণ ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা ওদের জন্য একটু হয়তো বুঝতে অসুবিধা হতে পারে অনেকের।
সবাই anyway, আমি পারিনি এটা স্যার। সেটি ভালো হয়েছে। আরো এক্সপ্লেনেটরি ওয়েতে বলা যেত আর কি স্যার। হ্যাঁ, কমেন্ট সেটাই। পাইনি। থ্যাংক ইউ, ভালো বলেছেন আর কি। আর সেকেন্ড স্পিকার ডক্টর শহীদুজ্জামান খুবই ভালো বলেছেন, বিভিন্ন জার্নালের রেফারেন্স দিয়ে তার মধ্যে একটা মেটা অ্যানালাইসিসও ছিল। তো এখানেও আমি একটু বলবো যে আরো রিসেন্ট কিছু জার্নালও কিন্তু পাবলিশড হয়েছে এই ড্রাগসটা নিয়ে আর কি। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসটা আসলে এমন একটা ডিজিজ যেটা মানুষের কিন্তু একদম কর্মক্ষম যে সময়টা, সেই সময়টাই হয়। এবং এটা যেহেতু ক্রনিক ডিজিজ, এর অনেকগুলা সিকোয়েন্স বা কনসিকুয়েন্স হয় তার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে, সাইকোলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে, ফাংশনিং বলি, সাইকোলজিক্যাল ফাংশন, ফিজিক্যাল ফাংশনিং, পেইন তো আছেই, এবং কোয়ালিটি অফ লাইফ যেটা সিভিয়ারলি এটা ইম্পেয়ার করে, সেই কোয়ালিটি অফ লাইফ মেজার করার জন্য বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, কিছু কিছু বলেছেন। তো ওভারঅল আমাদের ট্রিটমেন্টের যে টার্গেট থাকে সেটা হলো যে এই কোয়ালিটি অফ লাইফটাকে কিন্তু সবসময় তার যতখানি সম্ভব মেনটেন করতে হবে, ইমপ্রুভমেন্ট করতে হবে, নট অনলি যে তার শুধু পেইন রিলিফ করতে হবে। আর সেজন্যই সে চিন্তাগুলা থেকেই কিন্তু এই ডিএমআরস গুলো এসেছে, আর যে ডিজিজটাকে মডিফাই করে কিভাবে আমরা এর প্রোগ্রেশনটাকে একটু স্লো করে বা হল্ড করে আমরা তার কোয়ালিটি অফ লাইফটাকে মেনটেন করা যায়, সেজন্য ডিফারেন্ট যে ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগস গুলো এসেছে সেগুলো খুব সুন্দর করে বলেছেন। যেটা হলো যে প্র্যাকটিক্যালি এই পেশেন্ট গুলার এই ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগস ব্যবহার করতে যে যেটা আপনারা বললেন যে প্রপার কাউন্সেলিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ বিভিন্ন ড্রাগস আছে, আমাদের দেশের পেশেন্টও আছে অনেক, আমরাও এই পেশেন্ট গুলো দেখি অনেক, কিন্তু এই ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগস গুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি মানে অনেক ক্ষেত্রে পায় না পেশেন্ট গুলো আর কি। যে হয়তো ড্রাগসটা শুরু করার তখন শুরু হয় না, পেশেন্ট গুলো আসে দেরি করে, আর ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্টের একটা ব্যাপার আছে, অনেক পেশেন্ট একবার নিয়ে চলে যায় আর আসে না, কখনো ফলো আপও হয় না। তো ম্যানেজমেন্টের এই প্রবলেম গুলো ডেফিনেটলি আমাদেরকে ফেস করতে হয়। কিছু কিছু ড্রাগস আছে, ফর এক্সাম্পল মেথোট্রেক্স, দাম কম, সপ্তাহে একদিন দিলেই চলে, যদি কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে ব্যবহার করা যায় না, আর সেক্ষেত্রে বিকল্পগুলো ব্যবহার করা যায়। বিকল্প ড্রাগস গুলো সবগুলোই কিন্তু একটু দাম আছে। সালফাসালাজিনেরও যে ডোজে দেওয়ার স্ট্যান্ডার্ড ডোজ, এটা দিতে পারলেও অনেক পেশেন্ট আমরা দেখি যে সে এটা খরচটা বেয়ার করতে পারে না। আর বায়োলজিক্স যেগুলো আছে সেগুলোর দাম তো আরো বেশি, সেগুলা খুবই কস্টলি। অনেক পেশেন্টই, বিশেষ করে আমাদের দেশে এটা অসম্ভব একটা ব্যাপার। তো সেই ক্ষেত্রে সবসময় একটা বিকল্প বা ড্রাগস এর জন্য সবসময় চেষ্টা চলতেছে। সেই হিসাবে যে নিউয়ার ড্রাগস গুলো আসতেছে তাদের দাম যদি একটু কম হয়, সেফটি প্রোফাইল ভালো থাকে, তাহলে ডেফিনেটলি আমরা সেটার জন্য অ্যাডভোকেট করব। সো যে ড্রাগসটা সম্বন্ধে বলা হলো, এটা অলরেডি বেশ কয়েকটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গেছে এর সেফটি প্রোফাইলটা সেফ এবং এফিকেসিও প্রমাণিত। এবং এটা সুবিধা হলো যে একটা ওরাল দেওয়া যাবে, ডেইলি ওয়ান্স দেওয়া যাবে, সেজন্য একটা সুবিধা। কিন্তু প্রবলেম হলো যে এই ড্রাগস গুলার যেগুলো অলরেডি ডিসকাশন করেছেন আপনারা, যে আন্ডারলাইং যে প্রবলেম গুলো আছে কিনা, ল্যাটেন্ট টিবি, এবং ল্যাটেন্ট টিবি সম্বন্ধে আমাদের ডক্টর গোবিন্দ বলেছেন, আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করব। কারণ হলো যে ল্যাটেন্ট টিবিটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাসপেক্ট, কিন্তু যে টিবি ডায়াগনোসিস করতে পারতেছেন কিনা, ল্যাটেন্ট টিবি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা আমাদের দেশের অনেকে টার্মটাই জানে না, এবং কিভাবে ডায়াগনোসিস করতে হবে সেটাও কিন্তু আমরা অনেক সময় যদি ভালো কেয়ারফুলি না করি হবে না। তো ল্যাটেন্ট টিবি ডায়াগনোসিস করার জন্য কিন্তু দুইটা টেস্ট আছে, একটা হলো যে এমটি টেস্ট বা মন্টুক্স টেস্ট, সেকেন্ড যেটা ইগরা যেটা বললেন গোবিন্দ, কিন্তু এমটি টেস্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এমটি টেস্ট যদি প্রপারলি করা হয় এবং সেটার ইন্টারপ্রিটেশন যদি ঠিকমতো করতে পারে, এনাফ যে আমরা ল্যাটেন্ট টিবি ডায়াগনোসিস করতে পারবো। ল্যাটেন্ট তো মানেই যে ওর কোনো সাইন সিম্পটমস নাই, কিন্তু এমটি টেস্টটাকে ভালো মতো করে এবং ইন্টারপ্রিটেশন যদি করা যায় তাহলে কিন্তু ল্যাটেন্ট টিবি ডায়াগনোসিস করা যাবে।
তার সাথে যদি এগুলা করা সম্ভব অবশ্যই সেটা করতে হবে। দুটার একত্র পজিটিভ হলে আরো ভালো। কিন্তু ল্যাটেন্ট টিবি ডায়াগনোসিস করার পরে সরি এটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি আমাদের দেশে, ট্রিটমেন্ট দেবো কি দেবো না। অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা ট্রিটমেন্ট দিতে পারি না, কারণ ট্রিটমেন্ট দিতে গেলেই পরে পেশেন্ট বুঝে না যে তার টিবি কোথায়, অন্য ডক্টর কাছে গেলেও সেও বলে যে টিবি নাই, টিবি কোথায়, যেহেতু এটা ল্যাটেন্ট বা অকাল টিবিও বলে অনেক সময়। সুতরাং ডিফিকাল্ট ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে হলো যে পেশেন্ট যদি ইন্টেলিজেন্সি থাকে তাদেরকে বুঝাইয়া ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। ট্রিটমেন্ট অপশন যেটা আছে দুটো আছে, যে আইএনএস এর সাথে রিফাম্পিসিন, এটা কিন্তু ফুল কোর্স মানে একেবারে অ্যান্টিটিভি ড্রাগ সবগুলা লাগবে না। তো যাই হোক, সেটা ল্যাটেন্ট টিবি আছে কিনা ভালো করে আমাদের দেখতে হবে। আদার গুলো আপনারা বলেছেন যে সেটা ঠিক আছে, যে ম্যালিগন্যান্সি কোথাও আছে কিনা, কোনো ইনফেকশন, আদার কোনো অপরচুনিটিক ইনফেকশন আছে কিনা, এগুলো আমাদের দেখে নিতে হবে যে এই ড্রাগস গুলো ব্যবহার করার আগে। এই ড্রাগস গুলো ব্যবহার করার এটাই হলো মেন প্রবলেম, যে অকাল কোনো ইনফেকশন বা ম্যালিগন্যান্সি থাকলে সেটা ফ্লেয়ার আপ হইতে পারে, ল্যাটেন্ট টিবি থাকলে ফ্লেয়ার আপ হইতে পারে, অপরচুনিটিক ইনফেকশন থাকলে ফ্লেয়ার আপ হইতে পারে। সেটা অবশ্যই আমাদের দেখতে হবে, সেটা আপনারা ভালো বলছেন। আর একটা স্টেরয়েড ইউজটা আপনারা খুব ভালো ডিটেলস বলেছেন এবং সবাই ভালো বলছেন। স্টেরয়েড ইউজ অবশ্যই আমাদের করতে হয়, কিন্তু মানে সে করাটার জন্য আমাদের ডক্টর প্রফেসর এহসান খুব ভালো বলছেন যে আমাদের কিন্তু একটু কাউন্সেলিং করে করতে হবে। স্টেরয়েড ইউজ নাজমুল যেটা বলেছেন সেটা ঠিকই আছে, আমরা এটা একটা ব্রিজ থেরাপি হিসেবে আমার অনেক সময় ব্যবহার করতে হয়। আর অ্যাকুট ফ্লেয়ার আপ যখন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এর হয় তখন যে স্টেরয়েডটা ব্যবহার করা এটা রেস্কিউ থেরাপি বলে, রেস্কিউ থেরাপি হিসেবে ব্যবহার করতে হয় আমাদের অনেক সময়, কিন্তু সেটা একটু শর্ট ডিউরেশনে, যত সম্ভব যত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে উদ্যোগ করতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মেইনটেনেন্স থেরাপি দিতে হয়। একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে স্টেরয়েডের কিন্তু ডিজিজ মডিফাইং ইফেক্ট আছে, এই জিনিসটা অনেকে স্বীকার করতে চায় না, কিন্তু ভালো বইটি খুঁজে খুঁজে দেখবেন যে স্টেরয়েডও কিন্তু ডিজিজ মডিফাইং ইফেক্ট আছে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের উপর। সুতরাং স্টেরয়েড এটা আমরা একদম বাদ দিতে পারবো না, ইউজ করতে হবে। সেটা অবশ্যই তার কাউন্সেলিং করতে হবে প্রপারলি, যে এটা আজীবন সে হয়তো খেতে পারবে না বা ডোজ ইচ্ছা মতো সে বাড়াইতে পারবে না। আমরা যদি কাউন্সেলিং করে সেটা ইউজ করি অবশ্যই সেটা ইউজ করা যাবে। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট যদি আমাদের লং টার্ম স্টেরয়েড দিতে হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই কিন্তু অ্যান্টি রিজরবিভ থেরাপি, বিসফসফোনেট দিতে বলে। এই জিনিসটা কিন্তু আমরা পারি না অনেক সময় দিতে, কারণ পেশেন্ট বুঝতে চায় না যে আবার ওই অ্যানাদার একটা ওষুধ খেলো। সুতরাং লং টার্ম স্টেরয়েড দিতে গেলে অবশ্যই কিন্তু সাথে একটু ক্যালসিয়াম এবং বিসফসফোনেট দিতে হবে। আমরা যে পেশেন্ট গুলো পারে একটু বুঝে আমি কিন্তু দেই বলি। সুতরাং লং টার্ম স্টেরয়েডের ইউজ ডেফিনেটলি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে আছে এবং সেটা খুব কেয়ারফুলি দিতে হবে। নতুন যে ড্রাগসটা সম্বন্ধে বলেন আপনারা, অবশ্যই আমরা ব্যবহার করতে পারি, সেটা শুধু কেয়ারফুল থাকতে হবে। আমরা যেটা বললেন যে গোবিন্দ যে প্রশ্নটা করেছিলেন যে আমরা ইয়াং বয়সে যাতে ব্যবহার না করে ফেলি, কারণ ইয়াং বয়সের স্টাডিটা এখনো আসে নাই। হ্যাঁ, 18 আগে ব্যবহার করা যাবে না। আবার প্রফেসর এহসান যেটা বললেন যে এলডারলি পেশেন্টে ব্যবহার করতে আমাদের অবশ্যই কেয়ারফুল থাকতে হবে, যেহেতু ড্রাগসটা রেনাল এক্সক্রিশন হয়, রেনাল ফাংশন ঠিক আছে কিনা, আদার কোমরবিড কন্ডিশন আছে কিনা সেটা। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনসার্ন যে এই ড্রাগস গুলো নিয়ে সেটা হলো যে সাইড ইফেক্ট, প্লাস যেটা বলা হলো যে থ্রোম্বোএম্বোলিজম বা ভেনাস থ্রোম্বোসিস একটু বেশি হয়। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট হলো যে এগুলা লিপিড মেটাবলিজমকে অল্টার করে, অ্যাথারোস্ক্লেরোসিস হইতে পারে। যে মেকানিজমে ড্রাগস গুলা কাজ করে লিভার ফাংশনকে ইম্প্যাক্ট করতে পারে, লিভার ইনজুরি করতে পারে, হেপাটোটক্সিসিটি করতে পারে। আর সেটাও আমাদের সেজন্য মনিটরিং গুলা করতে হবে। তবে আমি মনে করি যে ড্রাগস গুলা অবশ্যই সুইটেবল হইতে পারে, কিছু পেশেন্টের জন্য অবশ্যই সুইটেবল হইতে পারে, স্পেশালি আমরা দামের কথা চিন্তা করলে। আর যদি আমরা এট দ্য সেম টাইমস যে সাইড ইফেক্ট গুলো আছে কিনা সাইড ইফেক্ট মনিটরিং করি, আন্ডারলাইং যে সিরিয়াস কন্ডিশন গুলোর জন্য আমরা কনসার্ন সেগুলো যদি খেয়াল রাখি, তাহলে অবশ্যই আমি বলবো যে এটা একটা সুইটেবল ড্রাগস হইতে পারে। বিকল্প হইতে পারে অবশ্যই বায়োলজিক্যাল এজেন্টস যেগুলোর দাম খুব বেশি, তার একটা বিকল্প হইতে পারে। তবে এই ড্রাগস গুলা আমাদের দেশে আনার জন্য এবং যারা এটা প্রমোট করতেছেন অবশ্যই আমি তাদেরকে ধন্যবাদ দিব, যে একটা বিকল্প বায়োলজিক্যাল এজেন্ট হিসাবে যদি আমরা এটা ব্যবহার করার সেফটি এফিকেসি পাই তাহলে অবশ্যই আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো।
তো ওভারঅল আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এটার উপর আমাদের এই সময়টা অনেকদিন আমাদের কোনো একাডেমিক অ্যাক্টিভিটি নাই, কিছুই নাই, এর মধ্যে এগুলো আয়োজন করার জন্য যারা আয়োজক, স্পিকার, আমাদের রফিক কই রেপোর্টিয়ার, সবাইকেই ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সবাইকে। রফিক, আমি একটা ইস্যু প্রসঙ্গক্রমে চলে আসছে, একটু আমি মনে হয় একটু বলি, এটা আরো আগে বলা উচিত ছিল, সেদিন বলা হয় নাই, যে আমরা যখন প্রত্যেকটা ড্রাগ ইউজ করি দুইটা জিনিস আমরা সবসময় খেয়াল রাখি, একটা হচ্ছে এফিকেসি, একটা হচ্ছে সেফটি। বলা হচ্ছে যে আমাদের বায়োটিসিনিব বা টোফাসিনিব এগুলো কিন্তু ইন কম্পারিজন টু প্রাইস এন্ড কম্পারিজন টু আদার বায়োলজিক্যাল অনেক কিন্তু চিপ, এবং ইভেন শুধু তাই না, অনেক সিনথেটিক ডিমার্সের থেকে কিন্তু এগুলো অনেক সস্তা। এবং বলা হচ্ছে যে এফিকেসি অলমোস্ট ইকুইভ্যালেন্ট টু আমাদের কস্টলি বায়োলজিক্যাল, যে আমাদের টোফাসিনিব বা বায়োটিসিনিব। তো একটা প্রবলেম যেটা বলা হচ্ছে, যেগুলো রফিক যেটা বলছে, আমি আই ডু অ্যাগ্রি, এবং আমি যেটা বলছি যেটা বলছে যে মেইন ইস্যু যেটা বলছে পালমোনারি যে থ্রম্বোএমবোলিজম চান্সটা, এটা কিন্তু আমাদের যে জেনাস কাইনেজ ইনহিবিটরে কিন্তু অনেক বেশি, এবং যে কারণে ওরা কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখার জন্য বলেছে যখন আমরা এটাকে প্রেসক্রাইব করবো, যে এগুলো সিম্পল চারটা দিক বলছে যে কাদের চান্স বেশি, যাদের আগে একবার জেনাস থ্রম্বোএমবোলিজম হয়েছিল, যাদের বিএমআই বেশি, অর্থাৎ যারা ওবেস, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কিন্তু এই ড্রাগটা ইউজ করে যে আমাদেরকে কনসাসলি করতে হবে। যারা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি পায়, বিশেষ করে আমরা যারা পোস্ট মেনোপজাল লেডি, এরা কিন্তু যেহেতু ফিমেলের রোগ বেশি, এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের থ্রম্বোএমবোলিক চান্সটা বেশি। এবং সর্বোপরি যারা হায়ার এজ গ্রুপ, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে পালমোনারি এমবোলিজম বা থ্রম্বোএমবোলিক ম্যানিফেস্টেশন বেশি। তো এই চারটা গ্রুপকে কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রেখে কিন্তু আমাদের কিন্তু এই ড্রাগটা কিন্তু প্রেসক্রাইব করতে হবে। সো থ্যাংক ইউ। যাচ্ছে না রফিক, শোনা যাচ্ছে না তোমার? তুমি আনমিউট করো রফিক, আনমিউট করো। Yes, sir. I want to extend my heartfelt thanks to Professor H.M. Firoz sir for wonderfully summarizing all the presentations and new information for ourselves, as well as our mid-level and intern doctors. Thank you, sir. Now I will request Professor Shahadat Hussain, Vice Principal as well as Head of the Department, Physical Medicine and Rehabilitation Department, to say few words regarding the whole presentation and as well as on baricitinib. Thank you, Professor Shahadat Hussain, Vice Principal, Shohid Sohrawardi Medical College. স্যার শুনতে পাচ্ছি না স্যার। শোনা যাচ্ছে না। জি স্যার, একটু আনমিউট করেন স্যার। জি স্যার। ঠিক আছে স্যার, হেডফোনটা ডিসকানেক্ট করে কথা বলেন, হেডফোনে প্রবলেম মনে হচ্ছে। স্যার হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে না স্যার। হেডফোনটা খুলে ফেলেন, হেডফোন খুলে ফেলেন। জি হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। I would like to thank both the presenters for their excellent presentation, especially Dr. H.M. Najmul Hasan for his deliberation on various aspects of rheumatoid arthritis latest guideline based on EULAR recommendations. And I also thank Professor Shohiduzzaman sir for his also brilliant deliberation regarding the various studies on baricitinib in comparison with other drugs in the treatment of rheumatoid arthritis. And also here present reporter, panel of experts, and the participants. I thanks all to hear me. In rheumatoid arthritis, যে এটা আমাদের প্রথম যে জিনিসগুলো, যে rheumatoid arthritis অত্যন্ত কমন একটা ডিজিজ, এবং আমাদের প্রথমেই we must
how to diagnose as early as possible. এই জন্য প্রথমে কিন্তু আমাদের যেটা 1987 এ যে ক্রাইটেরিয়াটা ছিল, এখন কিন্তু এই যে 2010 এ যে এসিআর ইউলার ক্রাইটেরিয়াটা আসছে, খুব দ্রুত আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি। এর এই ক্রাইটেরিয়ার বাইরেও কিন্তু ক্লিনিশিয়ান একটা ক্লিনিশিয়ান হিসাবে কিন্তু আমাদের অলওয়েজ একটা আই ওপেন থাকতে হবে যে ইভেন সিঙ্গেল স্মল জয়েন্টস may become a rheumatoid arthritis. So আমাদের ক্লিনিক্যাল আই সবসময় as early as possible, বিকজ যখনই আমি রোগটা ডায়াগনোসিস করব, সুতরাং আমি কি ডিএমআর শুরু করব, কখন ডিএমআর থেকে অন্য ডিএমআর এ সুইচ করব, কি ড্রাগ অ্যাড করব, সাথে আর কি কি ড্রাগ দিব, ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি কিভাবে আমি অ্যাসেস করব, এবং এই অ্যাসেসমেন্টের ভিত্তিতে আমি প্রগনোসিস কিভাবে, সেখান থেকে প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর গুলো কিভাবে আমি অ্যাসেস করব, এবং সেই সাথে সাথে ড্রাগ কতদিন আমি কন্টিনিউ করব, এই জিনিসগুলো, এবং টোটাল ড্রাগের সেফটিটা আমি কিভাবে মনিটর করব, এই জিনিসগুলো রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলো আমাদের দুই যে প্রেজেন্টেশন, সেই প্রেজেন্টেশনে অত্যন্ত ভালোভাবে, আমাদের যে ডিসকাশন সেখানে অত্যন্ত ভালোভাবে আমাদের ইয়েতে এসেছে। আমাদের যেটা যে গাইডলাইন গুলো আছে, স্পেশালি ইউলারটা একদম লেটেস্ট, এসিআর আছে, এবং আমাদের এখানকার কিন্তু অ্যাপ্লার একটা রিকমেন্ডেশন আছে, সেটাও কিন্তু আমাদের জন্য পার্টিনেন্ট এই অঞ্চলের জন্য। তো এই ইউলারের যে লেটেস্ট যে জিনিসগুলো অন্য জায়গা থেকে ডিফারেন্ট, এসিআর এবং অ্যাপ্লার থেকে, যেটা এখানে কিন্তু কনভেনশনাল যে সিনথেটিক ডিএমআর, সেখানে কিন্তু যেহেতু মাইল্ড অ্যাক্টিভিটি, হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনকে কিন্তু খুব বেশি সেখানে হাইলাইট করা হয় নাই, ওই তিনটাকে করা হয়েছে। এবং যে কোনো কিছুই যেটা এখানে ইম্পর্টেন্ট, যে যদি এই দুইটাতে ইনএডিকুয়েট আগে রেসপন্স হলে কনভেনশনাল সিনথেটিক ডিএমআরডে আগে কিন্তু এসিআর এবং অন্যান্য রিকমেন্ডেশনে কিন্তু সাধারণত ইয়ে ছিল যে বায়োলজিক্সে কম্বিনেশন ট্রাই করার পরে বায়োলজিক্সে আমরা চলে যেতাম, কিন্তু এইটা কিন্তু অন ইনভেস্টিগেশন ছিল। এখন কিন্তু ইউলারে অলরেডি রিকমেন্ডেশন চলে এসেছে যে বায়োলজিক্স অর টার্গেটেড সিনথেটিক ডিএমআর, যেটা টোফাসিলিটিন, বারিসিটিনিন, সেটা আমরা ইউজ করতে পারি যখনই ইনএডিকুয়েট রেসপন্স হবে কনভেনশনাল ডিএমআর। তবে অ্যাপ্লারে যেহেতু ওখানে আগে বায়োলজিক্সটা সেকেন্ড রিকমেন্ডেশন ছিল, সেহেতু অ্যাপ্লারে কিন্তু কম্বিনেশন ডিএমআর, যেটা বিশেষ করে ট্রিপল থেরাপি, ডাবল থেরাপি, সেটার উপরে কিন্তু মোর এমফাসিস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইউলারে এসে যেহেতু টিএসডিএমআরটা কম্পারেটিভলি কম দাম এবং অলরেডি সেফটিতে কিছুটা অনেকগুলা রিকমেন্ডেশনে ইফিকেসিতে প্রায় সেম লেভেলে চলে এসেছে বায়োলজি, সেহেতু এটা এখন রিকমেন্ডেশন দিচ্ছে। তো এই জিনিসগুলো এবং ডিজিজ অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমাদের আগে কিন্তু ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে অনেক আগে এটা ছিল একটা সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট, যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে আমরা সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট করি, কিন্তু এরপরে আমরা টার্গেট সেট হলো যে কিভাবে আমি ডিজিজ অ্যাক্টিভিটিটা লো করব। এরপর এখন প্যারাডিম শিফট করে যেটা এসেছে যে আমরা কিভাবে রেমিশনটা অ্যাচিভ করব। তো এই রেমিশন অ্যাচিভ করতে গেলে কিন্তু আমাদের আগে যেটা ছিল যে স্লো না, আমরা অ্যাগ্রেসিভ ট্রিটমেন্ট, যতটা সম্ভব অ্যাগ্রেসিভ ট্রিটমেন্ট করে আমরা অবশ্যই রেমিশনটা অ্যাচিভ করব। তো এই রেমিশন অ্যাচিভ করতে হলে আমাদের যে জিনিসগুলা মূল ইয়েতে এসেছে, যে প্রথমেই আমাদের মূল ড্রাগ কিন্তু যেটা এসেছে যে methotrexate is the first choice of drug if it is not contraindicated. দেন আমরা এই যেটা যদি কন্ট্রাইন্ডিকেশন হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে যেটা আমরা সালফাসালাজিন বা ইউজ করতে পারি। কনভেনশনাল ডিএমআর যখনই ইনএডিকুয়েট রেসপন্স হলো সেক্ষেত্রে যেমন আমরা টার্গেটেড সিনথেটিক ডিএমআর যেগুলো আছে টোফাসিলিটিন, বারিসিটিনিন ইউজ করতে পারি। আবার আমরা যদি বায়োলজিক্সে ইভেন ইনএডিকুয়েট রেসপন্স হয় তারপরেও কিন্তু আমরা এই যে টার্গেটেড এবং সিনথেটিক ডিএমআর যেগুলো আছে বারিসিটিনিন এবং টোফাসিটিনিন, ইভেন বায়োলজিক্স ফেল করার পরেও কিন্তু আমরা এটা দিতে পারি, এটা কিন্তু রেসপন্স করতে পারি। এবং অ্যাজ ওয়েল এজ যখন আমাদের এগুলা ইনটলারেন্ট হবে কনভেনশনাল সিনথেটিক ডিএমআর গুলা, তখনও কিন্তু আমরা এজ এ ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসাবেও কিন্তু কিছু কিছু জায়গা অলরেডি রিকমেন্ডেশন এসেছে যে এই টিএসডিএমআর, বারিসিটিনিন এবং টোফাসিটিনিন আমরা ইউজ করতে পারি। সুতরাং টোফাসিটিনিন, বারিসিটিনিন এই যে জ্যাক কাইনেজ ইনহিবিটর গুলা কিন্তু আমাদের জন্য একটা হোপ, কারণ এই রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসা একটা ব্যয়বহুল
এবং এগুলা কিছুটা টোফাসিটিনিব, কিছুটা বায়োলজিক থেকে অনেক চিপ ছিল, বারিসিটিনিব আরো চিপ। এখন এগুলার যে সেফটি প্রোফাইল নিয়ে যে জিনিসগুলো এসেছে, আসলে বায়োলজির সাথে মূল যে সাইড এফেক্টটা আমার পার্সোনাল যে এক্সপেরিয়েন্স, সেখানে কিন্তু মূল যেটা হয়েছে আপার রেসপিরেটরি ইনফেকশন, যেটা এটাই একটা বড় ধরনের ইয়ে হয়, যেটা সুতরাং প্রেসক্রাইব করার আগে বিশেষ করে এই জ্যাক ইনহিবিটর গুলো অবশ্যই আমাদের প্রিভিয়াস কোনো সিরিয়াস ইনফেকশন হিস্ট্রি আছে কিনা, স্পেশালি আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, সেটা অবশ্যই আমাদের জেনে নিতে হবে। এবং আরেকটা হার্টবিট, জোস্টার, এগুলা প্লেয়ার আপ করতে পারে। এবং আরেকটা লেটেন্ট টিবির যে টিবিতে যে ইয়ে করতে পারে, লেটেন্ট টিবিটা এটা ইয়ে করতে পারে, সেক্ষেত্রে এটার যেটা, তবে আমি কিছু স্টাডি দেখলাম যে অনেকগুলো স্টাডিতে কিন্তু খুব বেশি বারিসিটিনিব এবং টোফাসিটিনিব যে জ্যাক ইনহিবিটর গুলা লেটেন্ট টিবি খুব মানে টিবি খুব বেশি এটা ইয়ে করে, আবার রিঅ্যাক্টিভেশন করে, সেটা কিন্তু খুব বেশি বড় স্টাডি গুলাতে আসে নাই। তারপরে এখন পর্যন্ত রিকমেন্ডেশন হলো যেটা বলেছে যে আমরা প্রথমে এটা অবশ্যই আমাদের লেটেন্ট টিবি আছে কিনা সেটা চিকিৎসা করে তারপরেই আমার দিয়ে দিতে হবে, অ্যাক্টিভ টিবি থাকলে অবশ্যই সেটা চিকিৎসা দিতে হবে। স্টেরয়েড অলরেডি কথা হয়েছে, স্টেরয়েডের যে চিকিৎসাটা, কিন্তু স্টেরয়েডটা খেয়াল রাখতে হবে যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে স্টেরয়েড কিন্তু যেটা ফিরোজ স্যার বলেছেন যে স্টাডিতে প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষ করে আর্লি ক্ষেত্রে, আর্লি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা যদি ব্যবহার করি তাহলে 2 বছর পর্যন্ত এটা কিন্তু ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ হিসাবে যে ডিজিজ প্রোগ্রেশন সেটাকে হোল্ড করে। যেহেতু এসিআর এর আগের যে রিকমেন্ডেশন, সেখানে কিন্তু ইভেন 2 ইয়ার্স পর্যন্ত ব্যবহারের সেফটি প্রোফাইল ইয়ে করে, কিন্তু 2 ইয়ার্স পর্যন্ত আর্লি ডায়াগনোসিস হলে, 2 ইয়ার্স এর মধ্যে ডায়াগনোসিস হলে সেখানে কিন্তু স্টেরয়েড মেইনটেনেন্স থেরাপি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য কিছু রিকমেন্ডেশন আছে। এবং যখনই আমরা এটা শর্ট টার্ম যে ইউজ লেস দেন 3 মান্থ, সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব বেশি আমাদের ইয়ের প্রয়োজন হয় না, যদি সেটা ডোজ বেশি না হয়, হয়তো ক্যালসিয়াম অ্যাড করলেই হয়। কিন্তু 3 মান্থের বেশি লং টার্ম ইউজ যদি আমরা করি, অবশ্যই ফিরোজ স্যার যেটা বলেছেন, আমাদের অবশ্যই বিএমডি প্রোফাইল এবং অন্যান্য রিস্ক ফ্যাক্টর অ্যাসেস করে অবশ্যই আমাদের অ্যান্টি রিজর্ভেটিভ থেরাপিটা সাথে আমাদের দিতে হবে, যাতে পেশেন্টের সেফটিটা আমরা এনশিওর করতে পারি। এবং এই টোটাল রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের যে চিকিৎসা, এটার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হলো যে এই পেশেন্ট গুলাকে কাউন্সিলিং করা এবং এই টোটাল চিকিৎসা যে জিনিসটা আছে সেটাতে অ্যাসেসমেন্ট এবং মনিটরিং এর মাধ্যমে আমাদের যে টার্গেট সেটা ফিল আপ করার জন্য অলওয়েজ পেশেন্টকে অ্যাডহারেন্ট রাখা আমাদের ফিজিশিয়ানদের সাথে। যখনই আমরা অ্যাডহারেন্ট রাখতে পারবো তখনই কিন্তু আমরা এই বেটার আউটকামটা পাবো। অন্য যে সাইড এফেক্ট গুলো আছে এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সময় বিভিন্ন ড্রাগ গুলার যে সুইচিং, সেগুলো আমরা করতে পারবো। সুতরাং এই জায়গাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে একটা অত্যন্ত ইয়ে যে যখনই নতুন কিছু ড্রাগ আসে, যেগুলা খুবই সফিস্টিকেটেড ড্রাগ, এই ডিএমআর, এগুলা কিন্তু আসলে স্পেশালিস্ট ছাড়া প্রেসক্রাইব করা, মনিটর করা খুবই উচিত নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অনেক সময় আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন লেভেলে যারা এই ক্ষেত্রে কোয়ালিফাইড না, তারা আসলে এগুলো ইভেন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ছাড়াও বিভিন্ন মাসকুলোস্কেলেটাল কন্ডিশনে জিনিসগুলো ব্যবহার করে ফেলে। সুতরাং সেই জায়গায় আমি বলবো যারা এই ড্রাগগুলো এনেছেন তারা অবশ্যই অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। এই ড্রাগগুলা এখনো কিন্তু 2018-তে বারিসিটিনিব আমাদের FDA অ্যাপ্রুভ পেয়েছে, 2012 সালে, কিন্তু এটা কিন্তু এখনো ফুললি কিন্তু আমাদের কনভেনশনাল যে ডিমার্ট গুলো আছে, বায়োলজিক্স গুলো অনেকদিন ধরে আমরা কিন্তু এটার অনেক কিছু জানি, কিন্তু এটা যেহেতু অলরেডি কিছু স্টাডি হলো, এখনো কিন্তু আমাদের ইয়েট টু বি নোন, স্পেশালি সেফটি প্রোফাইল বা ইফিকেসির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অলরেডি নোন যে এটা ইফিকেসিয়াস, বাট সেফটির ক্ষেত্রে এখনো আমাদের অনেক কিছু জানার বাকি আছে। কিন্তু যেহেতু এটা কস্ট ইফেক্টিভ এবং ইফিকেসিয়াস, সেটা আমরা ইউজ করলেই এটার পরবর্তী সেফটি প্রোফাইলটা আরো ভালোভাবে জানতে পারবো পেশেন্টের কাছ থেকে। এবং আমি মনে করি যে ভবিষ্যতে রিকমেন্ডেশনও এগুলা ইউলার, এসিআর বা আমাদের অ্যাপ্লার যেগুলো আছে সেগুলো আবার মডিফাই হয়। এগুলো কিছুদিন পর পর আমরা সবাই যদি এই জিনিসগুলো সম্বন্ধে সবসময় অ্যাওয়ার থাকি এবং এই ধরনের আমাদের যে ওয়েবিনার, এখন আগে তো সেমিনার আমরা করতে পারতাম লাইভ, যেটা এখন আমরা ওয়েবিনারের মাধ্যমে করতেছি, যেহেতু কোভিড-19 সিচুয়েশন এবং কোভিড-19 এরও যে ব্যাপারটা এসেছে বারিসিটিনিবের, শহীদ স্যার তার প্রেজেন্টেশনে যেটা বলেছে, কিন্তু প্রথম দিকে এক্ষেত্রে অবশ্য আমি একটা স্টাডি আসলো, এটার উপর ভিত্তি করে আমি
খুব একটা কমেন্ট করার আগে মনে হয় আরো সময় আমাদের প্রয়োজন, কারণ ইউজুয়ালি কোভিড-19 সিচুয়েশনে বায়োলজিক্স, টিএমআর অবশ্যই আমাদের এবং অনেক সময় ইমিউনোসাপ্রেসিভ যে ড্রাগগুলো আছে সেগুলা স্টপ রাখার কথা বলা হয়েছিল প্রথমে। তারপরে এখন এবং নতুন করে স্টার্ট যাতে না করে, দেরি করে, প্রথম দিকে কিন্তু সে ধরনের রিকমেন্ডেশনই ছিল এসিআর এবং ইউলারের। কিন্তু এখন কিন্তু কিছু কিছু স্টাডিতে আসছে যে এটা হার্মফুল না, কিছু কিছু স্টাডিতে আসছে যে এটা আমাদের উপকারী হতে পারে, তবে এটা এখনো কমেন্ট করার মতো পর্যায়ে যায়নি। আমি মনে করি যে এর জন্য আমাদের আরো কিছুদিন ওয়েট করতে হবে যে আমরা কোভিড-19 এই জিনিসটা ইউজ করে এক্সপেরিমেন্ট করবো কিনা, এই ব্যাপারে আমাদের আরো সতর্ক থাকতে হবে, যদিও একটা স্টাডি সুইসার দিয়েছে। এগুলাই ছিল আমার মোটামুটি পুরো এই প্রেজেন্টেশন সম্বন্ধে আমার মতামত। আমি থ্যাংক জানাতে চাই যারা এটা টোটাল জিনিসটা অর্গানাইজ করেছে তাদের, রেপোর্টিয়ার সহ, এবং আমি ডেল্টা ফার্মাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে এই একটা গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে বাংলাদেশে তারা অত্যন্ত চিপ রেটে নিয়ে আসছে এবং অন্যান্যগুলো তারা চিপ রেটে নিয়ে আসছে, এই জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। চমৎকার একটা ওয়েবিনার এবং আমাদের অনেকদিন পরে সবার সাথে দেখা হওয়া, এবং একই সাথে এই ধরনের ওয়েবিনার যেন আমরা আরো ভবিষ্যতে করে যেতে পারি, এবং আমাদের এই প্রোগ্রামে ওয়েবিনারে সার্বিক সহায়তা প্রদান করার জন্য ডেল্টা ফার্মা এবং রাজ টিভিকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ, কারণ তাদের মাধ্যমে আমরা বারিসিটিনিব সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারলাম, আমাদের জুনিয়র ডাক্তাররা এবং আমাদের ইন্টার্ন ডাক্তাররা জানতে পারলো, এবং সার্বিকভাবে এটা আমাদের চিকিৎসার পরবর্তী চিকিৎসার সময় অবশ্যই এটা আমাদের সহায়তা করবে। ডেল্টা ফার্মা এবং রাজ টিভিকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এখন আমি প্রফেসর জি.কে.এম. শহীদুজ্জামানকে ফ্লোর দিতে চাই এবং স্যারকে অনুরোধ করব এই প্রোগ্রামকে এখানে সমাপ্তি টানার জন্য। জি.কে.এম. শহীদুজ্জামান স্যার। ধন্যবাদ সবাইকে, ডেল্টা ফার্মা এন্ড রাজ টিভিকে। স্যার আমি শাহাদাত স্যারকে বলতে চাই, আমি যে কোভিড এর সাথে যে পেপারটা পড়লাম, এটা স্যার মনে হয়েছে যে হাইপোথিসিস জেনারেটিং একটা পেপার, মানে এর থেকে যে আউটকাম গুলো আছে এটা নিয়ে স্যার সামনে স্টাডি করার সুযোগ আছে। এটা দিয়ে সরাসরি আমি যে পক্ষেগুলো কথা বলছি এগুলো স্যার সরাসরি আমি উদ্বুদ্ধ না যে এটা এখনই শুরু করে দিব, ডেফিনেটলি না, কিন্তু হাইপোথিসিস জেনারেশন হচ্ছে অনেকগুলো যেটা নিয়ে স্টাডি করার সুযোগ আছে এবং যেটা আলটিমেটলি আমাদেরকে ফিউচারে এটা ব্যবহার করা না করার পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা নিশ্চয়ই জানাবে। তো আমি সবাইকে দীর্ঘ এখন প্রায় 11:15 বাজে, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে এই প্রোগ্রামকে সাকসেস এবং সমৃদ্ধি করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং ডেল্টা ফার্মা রাজ টিভিকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সবাইকে একত্রিত করে সবাইকে একটা সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করে কিছু ইনফরমেশন আপডেটেড আমাদের হওয়ার জন্য যে সুযোগ দিল, এই ডেফিনেটলি আমরা সবাই একসাথে হয়ে অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু জানলাম। আমি নিজে সব জানি না, আসলে আমি নিজে কিছু পড়লাম এটা করতে যেয়ে। তো সবাইকে সবার তাদের মূল্যবান ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য, সবাইকে এখানে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং এই প্রোগ্রামকে সাকসেসফুল করার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আজকের এই ওয়েবিনার শেষ করতে চাচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। You are watching Raj TV, জাগরণে বাংলা।